कहिए, धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए, प्राण बल्लभ प्राण बल कहिए, जही बिद राखे राज तेही बिद रहिए, जही बिद राखे कृष्ण तेही बिद रहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोल बोल पंजे वाले की। समस्त सुंदर साथ की जय। सर्वप्रथम आप सभी सुंदर साथ जी जो यहाँ सवेरे से तो कोई दोपहर से आकर के विराजमान हुए हैं और इस अति सुंदर सत्संग की धारा प्रवाह के अंदर में अपनी आत्मा को शराबोर करते हुए सभी स्वर्ग आदि के जो देवी देवता होंगे उनके भी मन को आप लालायित करते हैं, क्योंकि ऐसा सत्संग जिनके कानों में पड़ रहा है, ऐसे अति सुंदर जो हमारे सुंदर साथ जी हैं, इनके अहोभाग्य को तो क्या कहा जाए, कैसे सराहना की जाए। मुझे तो सबसे बड़ा लाभ सूरत में आकर ये लगता है कि आप सभी सुंदर साथ जी, आप सभी कितने सेवाभावी माताएं बहनें, हमारा युवक मंडल, हमारे महिला मंडल और अब तो बाल मंडल भी तैयार हो रहा है। तो आप सभी परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में रात दिन जिस तरह लग करके सेवा कर रहे हैं, मैं अवश्य ये तो कह सकती हूँ कि धनिश्री राज्य की कितनी कृपा होगी आपके ऊपर कि ऐसा सेवा का कार्य आपको मिल रहा है। कल हम कुर्सी में बैठे थे माता जी और हम सभी आपको देख करके बहुत आनंद भी ले रहे थे कि हमारे सुंदर साथ कितने भाग्यशाली हैं कि एक नहीं युवक मंडल, महिला मंडल, बाल मंडल सब मिल करके ऐसे धाम धनी और मंदिर की सेवा कार्य में आप लग जाते हैं और दिन देखते हो न रात, सब बहुत सेवा का आनंद लेते हो। इसलिए मेरे लिए सबसे बड़े अभाग्य की बात इस समय यही है कि सूरत शहर के अंदर आकर के जहाँ परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री 108 श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज जी के दर्शन प्राप्त होते हैं, वहीं पर आप जैसे कर्मठ श्रद्धाभावी सुंदर साथ जी के दर्शन या इस धरती के ऊपर होना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए आप सभी सुंदर साथ जी को हृदय से मैं पहले तो प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी हमारे धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज श्री श्यामा जी महारानी जी जो हर पल हर क्षण हम सभी को देख करके हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करते ही रहते हैं और उनके माध्यम से जब हमको यहाँ गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो ऐसे गुरु के चरण शरण में आकर के उनके दर्शनों के लाभ हमको जब होते हैं ना, आप मानो या न मानो, आपको अनुभव हो या न हो, लेकिन मैंने बहुत अनुभव इस विषय में किया हुआ है कि केवल उनके दर्शन करने मात्र से उनका जो तेज, उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है, वो जब शब्द या वाणी के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है ना, तो कई करोड़ों हमारे पहले के किए हुए जो पाप आदि कर्म होते हैं वो क्षण मात्र के अंदर भस्मसात हो जाते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ दूर दराज से आप लोग आते हो, ऐसे ही थोड़ी कोई इतनी मेहनत करके आता होगा। आप तो सूरत की मूरत हो, और भी कई हैं जो बॉम्बे शहर से पधारे हुए हैं एवं अहमदाबाद से हमारी माताजी भी पधारी हुई हैं। तो ऐसे कई सुंदर साथ जी जो हमारे साथ में कमल भाई हैं, आप भी भ्रमण करते रहते हैं मीडिया और इसकी सेवा देते हुए।
तो आप सभी सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ से पधारे हैं कि हम ये दर्शनों का लाभ लें, हमारे कानों में वाणी पड़े और हमारा जन्म सार्थक हो जाए। तो इस उद्देश्य से ही हम सभी यहाँ शामिल होते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये अत्यंत सुंदर जो आयोजन किया हुआ है श्री कृष्ण प्रणामी मूल मिलावा मानव मंदिर में, ये वार्षिक कार्यक्रम हर साल होता है और हर साल आप देखें तो एक साल से बढ़कर दूसरे साल, दूसरे से बढ़कर के तीसरे साल होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, पिछले साल तो मैं थी, वह जो अनुभव था इससे भी बढ़कर अनुभव इस बार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों पहले फेसबुक में मेरी एक मेमोरी में मैंने देखा था साल 2017 की मेमोरी, और उसके अंदर मैंने देखा तो उस समय यही प्रांगण के अंदर भागवत कथा और वाणी की चर्चा का मंच, सवेरे वाणी चर्चा, दोपहर को भागवत कथा का मंच इसी जगह इसी प्रांगण में था। अभी बैठे बैठे मैंने वही याद किया कि कैसे हर साल में इतनी प्रगति श्री राज्य महाराज जी देखो करवा रहे हैं, और वो कैसे हो रहा है। ये मात्र इतना ही नहीं है कि संस्था का योगदान तो है ही है, ट्रस्ट का योगदान है ही है, परम पूज्य महाराज जी की जो ऊर्जा और जो तेजस्वी उनकी वाणी और स्वभाव है वो तो है ही है। साथ ही साथ आप सभी सुंदर साथ जी उनको जो सहयोग देते हैं ना हर प्रकार से, उसी कारण से ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है और श्री राज्य महाराज जी की कृपा से आगे भी इसी तरह प्रगतिशील रहे। जहाँ तक मेरा सोच विचार है और जितना मैंने एनालाइज किया है, तो यहाँ कृष्ण प्रणामी धर्म के अंतर्गत भारत के अंदर जितनी भी मुख्य संस्थाएं हैं उनमें टॉप 10 के अंदर पहले 10 हमारी जो संस्थाओं के अंदर हमारी यह अति सुंदर संस्था भी आती है, और इस संस्था का मुझे भी एक हिस्सा बनाया गया है। इसलिए मैं आप सभी की परम पूज्य महाराज श्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। और प्यारे सुंदर साथ जी, हमने जिस प्रकार से पहले ही बात की थी कि हम ये जो सत्संग का समय हमको मिल रहा है उसका बहुत सुंदरता से प्रयोग करेंगे। हे साथ जी, आप सभी रोज करते ही होंगे, शायद ही कोई ऐसा सुंदर साथ होगा जिसे मालूम नहीं है कि मेहर सागर क्या है। लेकिन अब यहाँ से इशारा हो रहा है कुछ गुजराती में बोलने के लिए। गुजराती सुंदर साथ जी दोनों को थोड़ा थोड़ा लेते हुए सबको आनंद देंगे। गुजराती में भी मुख्य रूप से करेंगे क्योंकि सामने बैठे हुए सभी आप गुजराती भाषी हैं, इसलिए। प्यारा सुंदर साथ जी, पहला ज આપણે વાત કર્યા હતા કે આપણે આ મેહર સાગર જે આપણે દૈનિક પાઠ તો કરીએ છીએ, પરંતુ એની અંદરના સાર શું છે, રહસ્ય શું છે, એના વિષયમાં આપણે પૂરી રીતે જાણતા નથી હોતા। આપણને લાગે સવારે ઉઠીએ, તૈયાર થઈએ અને મંદિરે જતા પહેલા કે ઓફિસે જતા, સ્કૂલે જતા પહેલા આપણે કંઈક કરવું જોઈએ, અને ત્યારે આપણે નિજનામ મહામંત્રનો જાપ, સેવા પૂજા, મેહર સાગર આ બધું જ આપણે કરતા હોઈએ છીએ અને વર્ષો વર્ષથી કરતા આવ્યા પણ હશું। પણ તાલીમ પરંપરાની અંદરમાં એટલે કે જ્યારે આ ચોપાઈઓનો એક એક શબ્દ લઈને માયનો કરવામાં આવે છે, ત્યારે તાલીમ પરંપરાની અંતર્ગત પ્રત્યેક ચોપાઈના જે અર્થ છે અને એની પાછળ છુપાયેલા જે રહસ્યો છે એ ખરેખર જ જાણવા યોગ્ય છે। જેવી રીતે શ્રી પ્રાણનાથજી મહત્તમ બુદ્ધિના સાગર તે કહે છે કે અર્ધ લવે તારું કારજ સરે। તમે માત્ર અર્ધ લવ સમજીને ગ્રહણ કરશો તો પણ તમારું કાર્ય સાર્થક બની જશે। તો સુંદર સાજી, જ્યારે આપણે આ 45 ચોપાઈ જે મેહર સાગરની અંદરમાં છે એને આ 4-5 દિવસની ચર્ચા દરમિયાન સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું, ત્યારે એની અંદરના સાર ગર્ભિત અર્થને આપણે એવી રીતે હૈયામાં ઉતારી લઈએ જેવી રીતે સમુદ્રના નીચે તમે જાઓ તો શું મળે છે?
મોતીઓ મળે છે અને તે અનમોલ હોય છે, તો એ સાગરના ઠીક નીચે તલે જે જમીન હોય એમાં જ મળે છે. એટલા માટે એની ગહેરાઈમાં ઉતરીને જવું પડે છે સુંદર સાંજી. અને મહેર સાગર તો શું છે, દરેકે દરેક નાનાથી મોટા બધા જ કરે છે. કોઈ એવું નથી કે કહે કે મારે મહેર સાગર નથી કરવું કે મને મહેર નથી જોઈતી. દરેકે દરેકે તો જાણીએ છીએ કે મહેર સાગર કરવું બહુ જ જરૂરી છે. તો વાલા સુંદર સાંજી, આ થોડીક ભૂમિકા મેં બાંધી, કારણ કે આગળ જે છે ને આપણે સાગરમાં પ્રવેશ થવાના છીએ, અને સાગરમાં પ્રવેશ થયા બાદ ત્યાંથી નીકળીને આવું એ તો બહુ જ મુશ્કેલ રહેવાનું છે. તો સાગરની અંદર જ્યારે આપણે પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણે સર્વપ્રથમ શ્રી રાજશ્યામાજીના ચરણ કમલમાં અખંડ દંડવત પ્રેમ પ્રણામ કરતાની સાથે પરમ આદરણીય પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી લક્ષ્મણ જ્યોતિ મહારાજજી જે કાર્યક્રમના સૂત્રાધાર સ્વરૂપ છે, તેમજ આ સંસ્થાના સંસ્થાપક એવા બ્રહ્મલીન શ્રી તારતમ જ્યોતિજી મહારાજ શ્રીના પાવન ચરણ કમલમાં હું કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું, જેમણે બહુ જ નાની ઉંમરમાં આટલી મોટી સંસ્થા તો સ્થાપી અને સાથે સાથે એને પ્રગતિના માર્ગ ઉપર લઈ જવા માટે ખૂબ જ સરસ કાર્ય તેમણે કર્યા. તેમજ આદરણીય શ્રી તિલકરત્નજી મહારાજજી, તમને પણ કોટાન કોટી પ્રણામ કરું છું. જે રીતે તમે અમને શ્રી કૃષ્ણ કથાને એનું મહત્વ સમજાવી રહ્યા હતા, ખરેખર હૃદયને ટચ કરી જાય, સ્પર્શ કરી જાય એવી આપની વાણી છે. મંદિરના ટ્રસ્ટીજન, મંદિરના પૂજારી મહારાજજી, તેમજ અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ જે કાર્યકર્તા આ પ્રોગ્રામને સફળ બનાવી રહ્યા છે એવા તમામ કાર્યકર્તા, મહિલા મંડળ, યુવક મંડળ, તમને બધાને હું કોટી કોટી પ્રણામ કરું. અને સુંદર સાંજી, હવે આપણે એક જયકાર અને આ જે મહેર સાગર છે એની અંદરમાં પ્રવેશ કરીએ. સૌથી પહેલા એ કહેજો સમય કેટલો છે અત્યારે? કેટલા વાગ્યા સુધી છે આપણે ચર્ચા? 6? 6:30? बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की. સુંદર સાંજે જ્યારે બંને હાથ ઉઠાવીને પંજે વાલે કી જય બોલો ને, તો આ જે તમારા હાથ હોય એનાથી શું પાસ થાય? એ પંજે વાલે એટલે મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી પંચ શક્તિથી સુસંપન્ન અને ધામધની અક્ષરાતીત રાજ્ય મહારાજની પંચ શક્તિઓ પરમધામથી સંસારમાં આવી. એ શક્તિઓને સ્મરણ કરીને મહામતી પ્રાણનાથજીની જયકાર જ્યારે ખુલ્લા દિલથી તમે લગાવો છો ત્યારે આ બધી જ શક્તિઓ આપણી અંદરમાં પ્રવેશ થાય છે અને આપણા હૃદયને કેટલી પાવન બનાવે છે, કેટલી ઉજ્જવલ બનાવે છે. માટે સાધજી ક્યારે પણ આ મોકો ચૂકવો નહીં. જ્યારે જ્યારે આપણી જયકારો લાગે છે ને, દરેક જયકાર એમને કોઈ લગાવતા નથી, કારણ કે જયકારની સાથે જેનું સ્મરણ તમે કર્યાની શક્તિ તમારી અંદરમાં પ્રવેશ થાય છે. તો સુંદર સાંજી, હવે હું ચોપાઈ દોહરાવું છું અને આપણે મહેર સાગરની અંદરમાં પ્રવેશ કરીએ. શ્રી મહામતી કહે મોમીનો, એ નિસ્બત ઈશક સાગરા, લ્યો પ્યાલે હક હુકમે, पियो फूल भर भरा, पियो फूल भर भरा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, पंजे वाले की,
समस्त सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी, भाइयों तथा बहनों, नाना मोटा दरेके दरेकने संबोधन छे, प्रणाम छे। मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर। हे साथ जी, परमधामनी अंदर मुख्य रूपથી 8 સાગરોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। જેવી રીતે સંસારની અંદરમાં તમે જોતા હશો કે તમે નકશો જોયો હોય ને ક્યારે વિશ્વનો, તો એની ઉપર ઘણા બધા સાગરોનું વર્ણન આવે છે। શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની ચર્ચા ક્યારેક સાંભળી હશે તો આ મૃત્યુ લોકની ઉપરમાં પણ 7 સાગર 7 જમીન બનેલી છે। અને શ્રી પરમધામની અંદરમાં પણ જુઓ તો શ્રી રંગમહલ પરમધામના બિલકુલ કેન્દ્ર બિંદુના રૂપમાં છે। અને આ પરમધામ રંગમહલને આવરીને બધી બાજુથી આવ્યા છે 8 સાગર। તો આ જે 8 સાગરમાંથી 7 સાગરનું વર્ણન મહામતી શ્રી પ્રાણનાજી ક્રમશ કરતા જાય છે। પહેલો સાગર લીધો નૂરનો, બીજો સાગર લીધો નીરનો, કરતા કરતા 7 સાગરોનું વર્ણન શ્રી પ્રાણનાજીએ કયા ગ્રંથમાં કર્યા? શ્રી સાગર નામના ગ્રંથમાં કર્યા। પણ આ જે 7 સાગરમાં જ્યારે 7મો સાગર આવે છે ત્યારે ધની શ્રી પ્રાણનાજી અંતિમ ચોપાઈમાં કહે છે કે સાતજી, ये निस्बत इश्क सागर, मैं 7મા સાગરમાં રાજ્યની સાથે જે આપણી આત્માનો સંબંધ છે, નિસ્બત છે, એના વિષયમાં તમને સમજાવ્યું। પણ હે સાતજી, હવે શું કરવાનું છે? પીઓ ફૂલ ભર ભર। તરસ લાગે ને આપણને, અને તરસ લાગે અને કોઈ જમવાનું પીરસે તો કેવું લાગે? આપણે પહેલા માંગ કરીએ કે નહીં, મને પહેલા તો પાણી આપો, અને પાણીની જગ્યાએ ગમે તે આપે ને તો આપણને એટલી મજા નહીં આવે, પણ પાણી પીવાની ત્યારે તીવ્ર ઈચ્છા થઈ જાય છે। જ્યારે પરમધામના 7મા સાગરનું વર્ણન શ્રી પ્રાણનાજીએ કર્યું અને આપણને સંબંધ બતાવ્યો તો આપણે સમજ્યા કે ધની શ્રી રાજ્યની સાથે આપણો કેવો સંબંધ છે, કેવી આત્મીયતા છે। જ્યારે આ સંબંધ ચોક્કસ થઈ જાય ને ત્યારબાદ આપણે ધનીથી અલગ છૂટા રહી શકીએ ખરા? જ્યાં સુધી સંબંધ લાગ્યો છે, સમજમાં નથી આવ્યો, ત્યાં સુધી ભલે તમે અલગ રહો, ફરક નથી પડતો, પણ જ્યારે ખબર પડી ગઈ કે મારા ધની સાથે આ સંબંધ છે ત્યારે આપણે અલગ છૂટા પડી શકવાના નથી। જેમ કહે છે કે એક માં ગઈ અને એણે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક રપટ લખાવી કમ્પ્લેન્ટ કરી કે મારું નાનું બાળક ખોવાઈ ગયું છે અને વર્ષ 2 વર્ષથી મળ્યું પણ નથી। અને એકાએક જ્યારે એક નાનું બાળક આવી અને માને મળે છે, અંજાન હતી કે આ કયું બાળક છે, પણ મમતાવશ એને રમાડે છે, મમતાવશ એને અમુક વસ્તુઓ અપાવે છે, ત્યાં સુધી ઠીક હતું। પણ જ્યારે પોલીસે આઈડેન્ટિફાઈ કરીને બતાવ્યું કે ખોવાયેલું બાળક આ જ છે, અરે આ તો તમારું જ બાળક છે, આ સંબંધ જ્યારે સ્થાપિત થઈ જાય છે માં અને છોકરાના દરમિયાન, ત્યારે માને શું લાગે છે? અરે મારી તો મમતા એમ જ હું દેખાડી રહી હતી, પણ આ તો વાસ્તવમાં મારું પોતાનું અંશ છે। અને જ્યારે પોતાનું અંશ છે તે સમજમાં આવ્યું તો હવે એના દિલની અંદર જે મમતાના સાગરો હતા ને એ સાગરો ઉમડીને આવવા લાગ્યા અને બાળકની ઉપર એને બધું જ નિછાવર કરી દીધું। તો સુંદર સાજી, સંબંધ નથી ત્યારે કેવું છે ને સંબંધ ચોક્કસ થયા બાદ એને કેટલી મમતા ઉભરાઈને આવી, કેટલો પ્રેમ એને એ બાળક ઉપર આવે છે। એવી રીતે જ્યારે સંસારમાં છોકરા છોકરીના વિવાહ નક્કી માત્ર થયા છે અને જ્યારે વિવાહ ખરેખર કરવામાં આવે, સંબંધ ચોક્કસ થયો અને ત્યાર પછી જે પ્રેમ એકબીજાની અંદરમાં કરે છે એ કેવો પ્રેમ છે કે એકબીજા સિવાય તેઓ રહી નથી શકતા। બરાબર એવી જ રીતના જુઓ, આ તો સંસારની વાત આપણે કરી, એનાથી કઈ ગુણા અધિક અને ગંભીર અને ગહેરાઈની વાત તો પ્રાણનાજી આપણને વાણીમાં પીરસી રહ્યા છે કે સાતજી, ધનીની સાથે તમારો સંબંધ 7મા સાગરમાં જોડાઈ ચૂક્યો છે। તમને ખબર
પડી ચૂકી છે કે પ્રિયતમ ધનીની સાથે મારો સંબંધ છે. હવે આ સંબંધ ખબર પડતા જ પ્રાણનાથજી કહે છે, પીઓ. શું પીશો? શું પીવાનું? पियो प्याले भर भर. प्याला पर प्याला पीवाना છે. જો હા, બે વાત યાદ રાખજો. પ્યાલા પર પ્યાલા પીવાનું કહ્યું છે. અને કેવી રીતના પ્યાલા જોઈએ છે? તો કે ભરી ભરીને જોઈએ છે. અડધા નથી જોતા, ઓછું નથી જોતું. પ્યાલા એકદમ છલોછલ ભરેલા હોવા જોઈએ. પણ પ્યાલા કેમ? તો પછી આખું જ આપો ને, એકારે પીવાનું છે તો પ્યાલા પ્યાલા કેમ આપી રહ્યા છે? સુંદર સાજી, જે શરીરમાં આપણે અત્યારે આવ્યા છીએ એમાં જો આપણને આ પ્યાલા વધારે પડતું પણ એના કરતા પીવડાવી દે ને તો પણ આપણે સહન કરીને ખમી નહીં શકીએ. એટલા માટે પ્રિયતમ ધની આપણને કહી રહ્યા છે, પીવાનું તો તમારે જ છે. બરાબર? કોઈ બીજો નથી, તમારે જ પીવાનું છે. અને ભરી ભરીને પીવાનું છે. પણ પ્યાલા પ્યાલા પીજો હો. એક સાથે બધું જ લઈને પી નહીં લેતા. એક સાથે ખમી નહીં શકો. કારણ કે આ ઈસક છે, આ પ્રેમ છે, આ સંબંધની વાતો છે. અને સંબંધની વાત હૃદયની અંદર જઈને એવી રીતે અસર કરે છે કે પૂછો નહીં વાત, અને તમે એમાં શરાબોર થઈ જાઓ છો. માટે સુંદર સાંજી, ધનીએ જે આપણને આદેશ આપ્યા છે તે મુજબ આપણે શું કરીએ? દૈનિક આપણે 45 ચોપાઈ મહેર સાગરનો પાઠ પ્યાલા 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 કરીને કરી રહ્યા છે. આપણે મહેર સાગર કરીએ તો છે, પણ એના ફાયદા શું? ઘણા સુંદર સાથ, ઘણા ભક્તજનો એમ પણ કહે છે કે અરે, શ્રી રાજ્ય મહારાજ તો કેવલ આપણને અધ્યાત્મ માર્ગમાં જ પ્રગતિ કરાવે છે. એ વાત ખરી? હું પાછું એકવાર દોહરાવું છું. મારો પ્રશ્ન શું છે? ઘણા લોકોની એવી માન્યતા છે કે શ્રી રાજ્ય મહારાજ કેવલ આપણને અધ્યાત્મ માર્ગમાં જ આગળ પ્રેરિત કરે છે, એમાં જ કૃપા કરે છે. એ વાત ખરી? સાચી છે? નથી? કેમ? મારો શબ્દ કેવલ હતો. કેવલ અધ્યાત્મમાં જ આપણને પ્રેરિત કરે છે એવું નથી. લૌકિક ધન સંપત્તિ નથી આપતા. લૌકિક ધન સંપત્તિ, લૌકિક માન પ્રતિષ્ઠા, એ બધું પણ ધની શ્રી રાજ્ય થકી જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. સુંદર સાંજી, પણ આ વાત આપણને તરત જ સમજમાં આવી શકતી નથી. એટલા માટે આપણે એને એક પાઠની જેમ બોલીને પૂરું કરીએ છીએ. આત્માનો સંબંધ લગાવો અને ધનીની મહેરને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યારે તમે 45 ચોપાઈ બોલી રહ્યા છો મહેર સાગરની, ત્યારે ધનીની કૃપાનું આહ્વાન કરો. આહ્વાન કરવાનો મતલબ છે કે ધનીની જે કૃપા છે એ કૃપાને તમે બોલાવો. બોલાવાનો અર્થ શું છે? શું શ્રી રાજ્ય મહારાજ બોલાવાથી મોકલે છે? એવું નથી. પણ જ્યારે તમને જોઈએ છે કે ઘરમાં પ્રકાશ પ્રવેશ થાય તો પેલા બાયણું તો ખોલો, અરે બારી તો ખોલો. બધું બંધ કરીને બેઠા છો તો ક્યાંથી એ પ્રકાશ તમારી અંદરમાં આવશે? તો આહ્વાન કરવાનો મતલબ છે કે આપણા હૃદયની અંદર જે કિમાડ લાગેલા છે, જે દરવાજો બંધ પડ્યો છે, એ દરવાજાને આપણે પેલા તો ખોલી નાખીએ છીએ, જેથી કરીને આપણી શ્રી રાજ્યની આ કૃપા, આ અનુકંપા, આ મહેરને આહ્વાન કરીએ છીએ. और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेत. હે પ્યારા સુંદર સાંજી, હવે અહીંયાથી લઈને આપણે જે આગળ વાત કરી રહ્યા છે આ મહેર સાગરની વાત છે. હું સર્વ સુંદર સાંજીને કરબદ્ધ વિનંતી કરું છું કે આપણે એના શબ્દ ઉપર એવી રીતે ધ્યાન આપીએ, કારણ કે દરેક ચોપાઈની અંદર રહસ્યો ભરેલા છે. અને આ રહસ્યને તમે જો અહીંયાથી પકડી લીધા, સમજી લીધા, તો આ મોતી સદૃશ છે. હંમેશા તમારા જીવનની અંદર આ રહસ્ય તમારી સાથે જ રહેશે. એટલા માટે પિયુશ્રી
પ્રાણનાથજી કહી રહ્યા છે કે મેં 7 સાગરને વર્ણન કર્યું અને પછી કહે છે ઓર હવે હું આગળ વર્ણન કરું છું. જો સાગર મેહર કા, એ કેવો સાગર છે. તમે 8 સાગર જોશો પરમધામના તો એમને અથાહ કહેવામાં આવ્યા, અપાર કહેવામાં આવ્યા છે. કારણ કે 8 સાગર જે છે તે શ્રી રામજી મહારાજના અંગરૂપ કહ્યા છે. હૃદય રૂપી છે આ મેહર સાગર. જ્યારે તમે ધની શ્રી રામજી મહારાજના હૃદયથી જોડાઈ જાઓ તો હૃદયની અંદર જે મેહર વસે છે ને એ મેહર જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે મેહર આવી તો એના પાછળ બધું જ આવે છે અને એ જ આપણે આ મેહર સાગરની ચોપાઈઓની અંદર સમજવાનું છે કે મેહર આવી તો શું આવ્યું, મેહર ન આવવાથી શું નથી આવતું. ત્યારે સુંદર સાજી તો અહીંયા કહી રહ્યા છે શોભાથી લેત, એ મેહર સાગર શોભાથી પરિપૂર્ણ છે. તમે કોઈ પણ દુલ્હનને જુઓ અને એ શોભાયુક્ત ન લાગતી હોય તો આપણને એને જોવી પણ ગમતી નથી. કોઈ પણ આપણે તૈયાર થઈને ફંક્શનમાં ગયા હોય અને એ વસ્તુ શોભા ન આપતી હોય તો આપણે એને ઝડપથી ઉતારી દઈએ, કાઢી દઈએ છીએ. કારણ કે શોભા વિના કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ગમતી નથી. મેહરનો જે સાગર છે ધામધનીનો એ પણ ખૂબ જ શોભા સુંદરતાથી પરિપૂર્ણ છે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ નવી જગ્યામાં ફરવા હરવા માટે ગયા છો, તમે ગૂગલમાં પહેલા સર્ચ કરી લીધું જગ્યા ક્યાં છે, કેવી છે, કેટલી દૂર છે, બધું જ ખબર પડી ગઈ. ફોટોમાં પણ જોઈ લીધું. આજકાલના યુગમાં તો બધું પહેલા હોમવર્ક કરી જ લેવાનું હોય છે અને બધું જ જોઈ લીધું. હવે તમે ખરેખર એ જગ્યાના સામે જઈને ઊભા થયા અને માઇન્ડમાં શું છે, જે ગૂગલમાં ઓલો ફોટો જોયેલો હતો ને એ આપણા મગજમાં છે અને સામે જ્યારે આપણે જોઈએ છે ને એ વસ્તુને ત્યારે લાગે અચ્છા ફોટામાં મેં તો આમ જોયું તો અચ્છા એ આ જ હતું, આ રંગ જોયો તો એ તો આ જ હતો. તો સંપૂર્ણ શોભા જે તમે એ ચિત્રના અંદરમાં જોઈ હતી એ જ તમને અહીંયા ખરેખર જોવામાં આવી છે. પણ આ કેવી રીતે? દૂર ઊભા છો, પ્રવેશ હજુ થયા નથી. તો પ્રાણનાથજીએ પહેલા જ આપણને આંગળી ચીંધીને બતાવ્યું કે આ મેહરનો સાગર અત્યંત શોભાથી પરિપૂર્ણ જોવામાં આવી રહ્યો છે. લહેરે આવે મેર સાગર. હવે શ્રી પ્રાણનાથજી ધીમે રહીને આ સાગરની અંદર તમને પ્રવેશ કરાવી રહ્યા છે અને કહે છે આમાં લહેર ઉપર લહેર આવતી જઈ રહી છે. સમુદ્રની અંદર લહેરોની કોઈ ગણતરી નથી હોતી. સુંદર સાજી વિજ્ઞાન ખૂબ જ એડવાન્સ સ્ટેજમાં તો છે પણ એટલું પણ આગળ વધ્યું નથી કે હજી સુધી સમુદ્રમાં કેટલી લહેરો ઉઠે છે એની કોઈ પણ અનુમાન, કોઈ પણ ગણતરી આજ સુધી કોઈ સાયન્ટિસ્ટે કરીને બતાવ્યા નથી. તો આ જે ધામની અંદર મહેરનો દરિયા છે, સાગર છે, એ સાગરમાં ઉપરા ઉપર લહેરો ઉઠ્યા જ કરે છે. તમે કહેશો કે આપણે જ્યારે મહેર સાગર કરીએ સુંદર સાજી તો આપણને આ લહેરોનો શું લાભ? વિચાર કરો. તો શ્રી પ્રાણનાથજી ચોથા ચરણની અંદર તમને જવાબ આપતા કહે છે કે લહેરે આવે મેર સાગર ખૂબી સુખ સમેત. લહેરો શેની આવી છે? ખૂબીની આવી, સુખની લહેરો આવી છે. અને આ તો ફક્ત બે નામ આપ્યા કારણ કે બે નામોના અંદર એટલા બધા ખજાના ભર્યા છે. સુખની વ્યાખ્યા કરવા જાઓ કરી શકશો? સુખની અંદર કેટલાય દરજાના સુખ છે, બરાબર? અને ખૂબી જ્યારે કહો એટલે કે સુંદરતા, એની શોભા, તો એ ખૂબીનું વર્ણન તમે કરવા જાઓ, અહીંયા એક સ્ત્રી હોય ને કે એક રાણી હોય ને એ પણ જ્યારે સુંદર બનીને સજને આવે છે અને કોઈ કહે કે એની સુંદરતાનું વર્ણન કરીને બતાવો, કોઈની તાકાત નથી કે સુંદરતાનું વર્ણન કરી શકે. જ્યારે અહીંને અહીંયા આપણા શબ્દ નથી પહોંચી શકતા ત્યારે પરમધામની અંદરની વાતોમાં આપણા અહીંના શબ્દ કેવી રીતે પહોંચી શકવાના? સુંદર સાજી પણ ટૂંકમાં એટલું સમજી લેજો, દરેક ચોપાઈ કેવી છે તો કે ગાગરમાં સાગર છે. સુખ જે કહ્યા એ અનેક વિધના છે.
કહી એ અનેક પ્રકારની સુંદરતા છે. માટે શ્રી પ્રાણનાજી કહે છે એક લહેર નથી, ઉપરા ઉપર છાલ પર છાલ, લહેર પર લહેર આવી રહી છે. અને આ બધી લહેરોમાં શું ભરેલું છે? સુખ અનેક પ્રકારના, ખૂબી અનેક પ્રકારની. આ કોને મળવાની સુંદર સાંજી? કોને મળશે? આ અવાજ જ નથી આવતો. જે સુંદર સાર શ્રદ્ધા અને નિયમ પૂર્વક આનો પાઠ કરે છે ને, અવશ્ય એમને તરહ તરહના સુખ, સમૃદ્ધિ અને તરહ તરહથી શોભા, સુંદરતાને પ્રાપ્તિ થશે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી, કારણ કે સ્વયં શ્રી પ્રાણનાજી આપણને કહી રહ્યા છે. સુંદર સાંજી, હવે પહેલી ચોપાઈમાં જુઓ તો આપણને રત્ન, મોતી આદિ મળી રહ્યા છે. આપણને ખબર જ નથી કે તમે એક ચોપાઈ આટલી બોલો છો, એમાં કેટલાય સુખ ભરેલા છે. ખૂબી અને સુખના ભંડારના ભંડાર એ જ એક ચોપાઈમાં કેટલા હદ સુધી ભરેલા છે ને, એના વિશેમાં આપણે કદી વિચાર કર્યા જ નથી. આપણે તો એમને ગોખણપટ્ટીની જેમ હાલ્યા જઈએ અને આ ચોપાઈને આપણે બોલતા જઈએ છીએ, દૈનિક બોલીએ છીએ, પણ અંદરનો ભાવ આપણને ખુલીને આવતો નથી. સાથજી, હવે સાંભળો. હવે ધીમે ધીમે છે ને પ્રાણનાજી તમને દરિયાની અંદર 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 ગહેરાઈમાં લઈને જઈ રહ્યા છે. તો બીજી ચોપાઈમાં ધની શ્રી પ્રાણનાજી કહે છે કે મહેરના હાથમાં શું છે? ધારો કે કોઈ સંસ્થાના અધિપતિ છે, ધારો કે દેશના પ્રધાનમંત્રી છે, તો એ પ્રધાનમંત્રીના હાથમાં બધા રાજ્ય છે અને રાજ્યના જેટલા મંત્રી વર્ગ છે બધા એમના હાથમાં છે. અને મંત્રીના અંડરમાં જેટલા લોકો કામ કરતા હશે એ બધા કોના હાથમાં છે? એ પ્રધાનમંત્રીના હાથમાં છે. બરાબર એવી રીતના હવે તમે સમજશો કે અહીંયા જણાવ્યું મહેરના હાથમાં શું શું આવેલું છે. કારણ કે મહેર શું છે? એ પ્રધાનમંત્રી છે. શ્રી રાજી મહારાજે પોતાની જેટલી પણ શક્તિઓ છે એ બધી જ આ મહેરને આપેલી છે. માટે શ્રી પ્રાણનાજી આપણને કહે છે, હુકુમ મહેર કે હાથ में जोश મહેર કે અંગ, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग. કેટલી વસ્તુનું વર્ણન કર્યા અહીંયા? હુકુમ, જોશ, બીજું ઈશક અને ઇલમ. તો બેશક ઇલમ એટલે કે ચાર વસ્તુ જે મુખ્ય પરમધામના ચાર ખજાના છે, એ ચારે ચાર ખજાના કોના હાથમાં? કોના હાથમાં? અચ્છા, બધા બીજી ચોપાઈ બોલશે. બીજી ચોપાઈ બોલો બધા. હુકુમ, હા હા, તો કોના હાથમાં? સુંદર સાંજી, આ કોના હાથમાં છે? તો ધની શ્રી રાજ્યની મહેરના હાથમાં છે. આપણે કહીએ કે શ્રી રાજ્યના હાથમાં છે, એ તો છે જ, પણ શ્રી રાજ્યએ પોતાની જગ્યામાં કોને આપ્યું? મહેરને આપ્યું. તો મહેરનું આહ્વાન જ્યારે કરીએ છીએ તો એ મહેરની સાથે હુકુમ પણ થાય છે, ઈશક આવે છે, ઇલમ પણ આવે છે અને જોશ પણ આવે છે. હવે સુંદર સાંજી, થોડુંક હજી ગહેરાઈમાં જઈએ ને આમાં. હુકુમ વિના આપણને ખબર છે, આપણે બોલીએ છીએ તો ખરા નાનપણથી કે સુકાયેલું પત્તું પણ હુકુમના સિવાય પડતું નથી. કે કોઈ પણ કાર્ય હોય તો ધણીના હુકુમ સિવાય એમાં આપણને સિક્કો લાગતો નથી, એ કામ બનતું નથી આપણું. તો હુકુમ જે છે તે પણ ધની શ્રી રાજ્ય મહારાજજીની મહેરના હાથમાં છે. જો જ્યારે મહેરનું આહ્વાન કરશો તો ચારે ચાર દૈવત તમને મહેરની સાથે મળશે. તમે આહ્વાન ચારનું કર્યું કે એકનું કર્યું? આ ચોપાઈ જ્યારે આપણે બોલ્યા તો ચારનું આહ્વાન કર્યું કે એકનું કર્યું? મહેરનું કર્યું.
મહેરનું કર્યું એટલે એક જ મહેરને જ્યારે તમે આહ્વાન કરો છો તો એની સાથે સાથે આ ચારે ચાર તમને મળે છે, જેની તમારી અંદર લેવાની કેપેસિટી હોય. આપણે કમ્પેટેબલ બી હોવા જોઈએ, આપણે એવા હોવા જોઈએ કે લઈ શકાય. તો ધણીનો હુકમ પણ થશે, ધણીની જોશ શક્તિ પણ આવશે, ઈસકને ઇલમ પણ મળશે. એ બધું આ મહેરના આશ્રયથી મળશે. આ ઇલમ કેવી રીતે મળે? હું મારું એક પોતાના જીવનનું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. હું જ્યારે લગભગ 15-16 વર્ષ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હતી તે સમયની વાત કહું કે રાજી મહારાજની પ્રેરણા અને મહેર થકી દિલમાં એક ઈચ્છા જાગૃત થઈ કે મને આ શ્રીમદ તારતમ વાણી સંપૂર્ણ શીખવી હતી અને બીતક સાહેબની પણ બધી જ વાતો જાણવી હતી. તે સમયમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના શ્રી ચરણોમાં મેં પ્રાર્થના કરી કે હે ગુરુદેવ, મને આપની પાસેથી આ વાણી અને વિતકનું પ્રશિક્ષણ લેવું છે. તે સમયે ગુરુજીના જીવની અંદર કેન્સરની બીમારી લાગી હતી અને ઉંમર પણ 65 વર્ષની થઈ રહી હતી. તો તે સમયે ગુરુજીએ મને એક જ વાત કરી કે શરૂ હું કરી દઈશ, પણ પૂર્ણાહુતિ શ્રી રાજ્ય મહારાજ કરશે. અને એના માટે થઈને એક જ ઉપાય એમણે મને બતાવ્યો કે દૈનિક મહેર સાગર આ નિમિત્તે કરવાથી આ જે ઇલમ છે, બેશક ઇલમ અવશ્ય જીવનની અંદર આવતું જશે અને ધીમે ધીમે એની વૃદ્ધિ પણ થતી જશે. કારણ કે પરમ પૂજ્ય ગુરુજીને એક ખબર જ હતી કે આપણા હાથમાં કઈ વાત છે ને કઈ વાત નથી. આપણા હાથમાં એ છે કે આપણે કમર બાંધી લઈએ અને આપણે શીખવા અથવા તો શીખાડવાની માટે તત્પર થઈએ, પણ આપણા હાથમાં એ વાત નથી કે આપણું આયુષ્ય કેટલું છે કે કઈ બીમારી થકી તમે બોલવાનું બંધ થઈ જશે એ પણ ખબર નથી. પણ શ્રી રાજ્યની મહેરનું આહ્વાન જ્યારે એમણે મને કરવા માટે કહ્યું, સુંદરસાજી રાજ્ય સાક્ષી છે અને મુંબઈથી પધારેલ અમારા સુંદરસાજી પણ આ વાતના સાક્ષી છે કે પરમ પૂજ્ય ગુરુજી શ્રી દીનદયાલજી મહારાજના આશીર્વાદ અને શ્રી રાજ્યની અસીમ અનુકંપા થકી લગભગ એના 10 વર્ષો પછી આ તાલીમની પૂર્ણાહુતિ પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના હસ્તકમલ થકી જ થઈ હતી. એનું કારણ એ જ છે કે મહેર શ્રી રાજ્યની અને જે કર્તવ્ય પાલન કર્યું તે પરમ પૂજ્ય ગુરુજીએ કર્યું અને એમની દયા કે હું આ મહેરને પ્રાપ્ત કરી શકી. તો સુંદરસાજી, આ ગુરુની મહિમા જેટલી ગાવ એટલી ઓછી છે. આ મહેરના વિષયમાં હું આપને કહું છું. મેં મારું પોતાનું દ્રષ્ટાંત જે મેં અનુભવ કર્યું છે એ જ તમારી સમક્ષ રાખ્યું કે કેવી રીતે ઇલમ આના થકી મળે છે. ઇલમ કોઈ સાધારણ વાત નથી સમજવાની સુંદરસાજી. ઇલમમાં જ્ઞાન કહેવાય છે, બરાબર? અને જ્ઞાનની અંદર 2 પ્રકારના જ્ઞાન આવે છે. જેવી રીતે કહ્યું છે કે સંસારનું જ્ઞાન અને બીજું કહ્યું છે પરમધામનું જ્ઞાન. સંસારના જ્ઞાનની અંદર તો એકથી એક તમને પીએચડી મળવાના છે, બરાબર કે નહીં? કોઈ બાયોલોજી છે, કોઈ ઝૂઓલોજી છે, કાંઈ કેટલા જાતની લોજી લઈને બેઠા છે. એ બધું જ લૌકિક જ્ઞાન તો તમને પ્રશસ્ત મળશે, પરંતુ જે આધ્યાત્મ જ્ઞાન છે સુંદરસાજી, એ એવી કોઈ અનમોલ આત્માની અંદર મળશે, એવી કોઈ સાધનશીલ આત્માની અંદર મળશે જેની ઉપર પરબ્રહ્મની એવી કૃપા છે કે કયો જન્મની અંદર એમણે કમાવેલું પુણ્ય હશે ને એ બધું ભેગું કરીને જ્યારે એમના ઉપર મહેર થાય ને તો આ ઇલમ, આ તારતમ વાણી એમની સામે ખુલસ્ત થાય અને ત્યાર પછી એ તારતમ વાણીનો જે જ્ઞાન, સત્સંગ અને ચર્ચાના માધ્યમથી લાવો દેવાનો છે એ અનેક આત્માની વચ્ચે એ સ્પ્રેડ કરી શકે, ફેલાવી શકે છે. માટે સાથજી, આ ઇલમ, આ તારતમ વાણી, આ કોની વાણી છે સાથજી? આ બ્રહ્મવાણી છે, આ અદ્વૈત વાણી છે. આ કોઈ સંસારની અંદરથી પ્રગટિત થયેલી વાણી નથી. જ્યારે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રી રાજજી, શ્રી કૃષ્ણજી જે પોતાના ધામમાં લીલા કરે છે, એવા અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણજીના હૃદયની અંદરના અનેકો સાગર મધ્યે આ એક ટીપું આવ્યું છે. કેટલું? એક ટીપું આવ્યું છે, એક બૂંદ આવી છે. અને આ એક
ટીપામાંથી આટલો બધો વિસ્તાર થયેલ છે. સાથજી, જ્યારે આપણે પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે સાંભળીએ છીએ, કુલ ચોપાઈ કેટલી સાંભળીએ છીએ? 18,758. પણ એ 18,758 મધ્યે તમે જુઓ ને તો એક ચોપાઈ જે મા રૂપી ચોપાઈ, જેને કહેવાય તાતમ મંત્ર, અને બાકી જે 18,757 ચોપાઈઓ છે એ એક ચોપાઈનો વિસ્તાર છે. એક ચોપાઈની અંદર તમને મંત્રનો જાપ કરવા માટે આપી દીધું, કારણ કે સતત તો તમે 18,000 વાણીને વાંચન નથી કરી શકવાના. તો એક ચોપાઈ તમને સાર ગર્ભિત આપી દીધી કે સાથજી, એમને બેઠા નહીં રહેતા, એમને ગોસિપ કરતા નહીં રહેતા. તમારે શું કરવાનું છે? હર પલની અંદર શ્વાસ શ્વાસ નિજ નામ જપો, બેઠા શ્વાસ મત ખોય, ન જાનો ઇન શ્વાસ કો ફેર આવન હોય ન હોય. એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે મનનાત ત્રાયતે ઇતિ મંત્રઃ. મંત્ર શું છે? કે જેનું વારે વારે મને મનન કરતા રહો, એ મંત્ર છે. તો હું એમ કહેવા માંગુ છું કે એક ચોપાઈ આપણો મંત્ર છે, જેને મૂળ મંત્ર કહ્યું છે. એ મૂળ મંત્રનો જ વિસ્તાર છે. કારણ કે મૂળ મંત્રની અંદર શું આવ્યું? તો આપણા ધની શ્રી રાજ્યનું નિજ નામ આવ્યું, જે શ્રી કૃષ્ણ નામ છે. એ નિજ નામ જ્યારે આવી ગયું તો બીજું જે વિસ્તાર કર્યું, એમનું ધામ, એમની લીલા, એમનો શૃંગાર આદિ, એ બધાનો વિસ્તાર તમને ક્યાં મળશે સાથજી? તો આ શ્રીમુખ વાણીની અંદર ભંડારના ભંડાર ભરેલા છે. તમે શાસ્ત્રોની વાતો, ભાગવત આદિ કથા જ્યારે સાંભળતા હશો, તે સમયમાં તમે સાંભળી જશે કે કઈ એવા ઋષિ મહર્ષિઓ થયા. એમણે એક જન્મ માત્ર નહીં, પરંતુ કયો જન્મની અંદર એમણે મહેનત કરી કે આપણને શ્રી કૃષ્ણજીના એક વાર દર્શન થાય. અને પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના જો એક વાર પણ દર્શન થઈ જાય તો પણ આપણે માની લઈએ કે આપણો જન્મ સાર્થક થઈ જાય છે. પણ સુંદર સાજી, કેટલી મહેનત કરવા છતાં એમણે એક વાર પણ દર્શન થતા નથી. અને તારતમ સાગરની અંદરમાં તમે જુઓ તો શ્રી કૃષ્ણ એમનું પરમધામની અંદરની યાવત જે લીલાઓ છે, એ બધું તમને એક એક અક્ષરની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. હે સાથજી, માટે આને કહ્યું છે બ્રહ્મવાણી. શ્રી રાજ્યના હૃદયમાંથી જે પ્રગટ થઈને નિશ્રિત થઈ છે, આપણી સામે આવી છે, એને બ્રહ્મવાણી કહે છે, અદ્વૈત વાણી કહે છે. અને એનું જ સ્વરૂપ શું છે? તો બેશક ઇલમ, તારતમનું જ્ઞાન. જે જ્ઞાન આપણી આત્માને જો થઈ જાય ને, તો એના પછી આત્માની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના સંશય રહેતા નથી. અત્યારે સંશય છે આપણી અંદર? નથી. બેશક થઈ ગયા, થવું જ જોઈએ. જો આટલા વર્ષ મહેનત કરી અને બેશકી ન આવી તો શું આપણે પામ્યું છે? આ તારતમની વાણી આપણને એવી રીતે બેશક કરે છે કે ભવસાગરમાંથી તારવા વાળી આ વાણી છે. ભવસાગરમાંથી પાર ઉતારવા વાળા આપણા ધનીના વચન છે. સુંદર સાજી, જ્યારે તમે આ વચનોને શ્રવણ મનન કરો છો, વાંચન કરો છો, શ્રદ્ધા વિનય ભાવથી કરો, તો આ વાણીની અંદર એટલી તાકાત છે કે આ વાણી જ તમને પાર પહોંચાડી દેશે. અને સાથજી, આ વાણી ક્યાં વિરાજમાન છે? તો આ વાણી ધનીના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. આ વાણી અત્યારે કોના હાથોમાં છે? મેહરના હાથોમાં છે. હું તમને એ જ સમજાવવાની કોશિશ કરું છું કે મેહર કેટલી પાવરફુલ છે, કે આ મેહરની અંદરમાં શું નથી આવ્યું? રાજ્યનો હુકમ પણ એમાં છે, બરાબર? એવી રીતે રાજ્ય મહારાજ જે જોશ તમને પ્રદાન કરે છે, એ પણ તમને મેહર થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે.
ઈસક એટલે કે પ્રેમ જે હૃદયની અંદર ઉમડીને આવે છે, એ પ્રેમ પણ ધનીની મહેરની અંદર જ છુપાયેલો છે. એવી રીતે ધનીનું જે આ બેશક ઇલમ, જે તારતમ જ્ઞાન છે, એ તારતમ જ્ઞાન પણ ક્યાં છે? તો મહેરની અંદર છે. તો સાતજી, જ્યારે તમે મહેર એકનું આહ્વાન કરો છો તો ચારે ચાર ઉમડીને આવે છે ને તમને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે હું સુંદર સાતજીને એક પ્રશ્ન કરું. અત્યાર સુધી આપણે 2 ચોપાઈ કરી છે, પણ હું હવે તમને પ્રશ્ન કરું છું કે મહેર સાગર કરતા 45 ચોપાઈ 45 ચોપાઈ વાંચન કરતા કેટલો સમય લાગે આપણને? જે લોકોને બહુ જ પ્રેક્ટિસ છે તો આટલા આંગળા બતાવે છે, કોઈ આટલા, કોઈ આટલા, જે પણ હોય. પણ સુંદર સાજી, તમે વિચારો કે જેની 2 ચોપાઈમાં આટલો સાર છે, એના માટે તમે 15 થી 20 મિનિટ આપો, 5 મિનિટ આપો, અને જ્યારે તમે પાઠ કરી અને પાઠ કરીને તમે જ્યારે જાઓ છો કે એનું મનન કરીને જાઓ છો, તો જીવનમાં એનો કેટલો પ્રભાવ રહેશે એ તમે સ્વયં જ વિચાર કરી શકો છો. કે આપણને લાગતું હોય, ઘણા છે ને નાના બાળકો હોય કે પછી ઉતાવળ હોય જ્યારે ઓફિસે વગેરે જવાની, તો આપણને લાગે હવે આજે તો 5 મિનિટ નથી, નાસ્તો પણ નથી કરવો, ચલો દોડો આપણા કામમાં. અને તે સમયે આપણે દોડ્યા જઈએ છીએ. પણ સુંદર સાંજી, હું એક ઉદાહરણ તમને આપું ને તો તમને સમજાઈ જશે કે આપણી દોડ કેવી હોય છે. તે સમયમાં જ્યારે મહેર સાગર આદિ કરીને નથી જતા તો આપણી સ્થિતિ કેવી હોય છે? જેવી રીતે એક લાકડા કાપવા વાળો હતો અને એની પાસે એનો અવજાર છે જેનાથી લાકડા કાપે છે. એમાં એને કેટલાય સમયથી લાકડા કાપે છે, રોજ એ લાકડો મતલબ એ જ લઈ જાય અવજાર અને લાકડા કાપવા લાગે. તો એનો દિવસભરની અંદર જેટલું એનો લાકડું કાપીને થાય છે ને સામે જે પૈસા મળે છે, તો અમુક સમય પછી એવું થયું કે એક નવો માણસ આવ્યો જંગલમાં અને લાકડા કાપવાની શરૂઆત કરે છે. ઓલો 5 દિવસમાં ન કાપે એટલો ઓલો અડધા દિવસમાં કાપે છે. અને ધીમે રહીને જે એને નોકરી આપવા વાળા હતા એમને થયું કે આપણે આને પ્રમોટ કરવો જોઈએ, પ્રમોશન આપી દીધું. તો જૂના વાળાને થયું, અરે હું આટલી મહેનત કરું છું તો કેમ મને પ્રમોશન ન આપ્યું? પણ કેમ નહીં આપ્યું? કારણ કે જે નવો આવ્યો છે એ વધારે લાકડું કાપીને આપી રહ્યો છે. તો એ વધારે કેવી રીતે કાપી શક્યો? એ દરરોજ શું કરે છે? એને ધાર આપે છે. એ દરરોજ પોતાના અવજારને ધાર આપે છે ને, તો એ તેજ રહે છે. અને ધાર હોય એટલા માટે જઈને ફટાફટ પોતાનું કાર્ય કરે છે. ઓલો આખો દિવસ તડકામાં શેકાઈને જેટલું ન કરે, ઓલો થોડાક જ સમયમાં એટલું બધું લાકડું કાપી શકે છે, કારણ કે એના હથિયારની અંદર ધાર હતી. સુંદર સાંજી, એવી રીતે હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે આપણી ઉપર વાત આવી રહી છે કે જ્યારે આપણે દોડધૂપ કરતા હોઈએ કે નાસ્તો પણ નથી કર્યો અને ચાલ્યા ગયા આપણે કામ ઉપર કે સ્કૂલોમાં જતા રહ્યા, પણ આપણે ધનીને સુમિરન જ ન કર્યું, આપણે ધનીના માટે મહેર સાગર જ ન કર્યું. અને આપણી સ્થિતિ એવી થઈ કે જે આપણી પાસે અવજાર તો છે પણ એમાં ધાર નથી. તો જેટલો સમય તમે લગાડો છો ને કામ કરવા માટે, એના કરતા ઓછા સમયની અંદર તમે પોતે અનુભવ કરશો કે જ્યારે તમે મહેર સાગર કરીને જાઓ છો, ધનીનું સુમિરન કરીને જાઓ છો, અને ત્યારબાદ જ્યારે તમારા હાથોથી કામ થાય છે ને, એ કામ એટલું સીધું પડે છે અને એટલા ઝડપથી અને એટલા વ્યવસ્થિત રીતે થાય છે, કારણ કે તમે શું કર્યું છે? તો પોતે ધાર આપી દીધી છે. તો એવી જ રીતે આપણા પાસે એક પ્રશ્ન છે કે સવારની પોરમાં હોય કે દિવસમાં હોય, આપણે 5 થી 10 મિનિટ સમય આ મહેર સાગરને દેવો જોઈએ કે નહીં? ફરજિયાત. એટલા માટે જ આ પોઈન્ટ ઉઠાવ્યો કે જે સુંદર સાથ કદાચ પણ એવું હોય કે ન કરતા હોય. ઘણા નાના બાળકો હોય છે, એને તમે કહો ને તો નહીં કરશે. હું એક મજાની વાત તમને એ પણ
કહું કે તમે બધા છો કે હું મારા સુધી પણ હું વાત કરું તો માતા પિતા એમ કહેતા કે જ્યાં સુધી આટલી વાર નિજનામ જાપ નહીં કરશે, જ્યાં સુધી મેર સાગર નહીં કરશે તો નાસ્તો નહીં મળે. હવે ચાહો ન ચાહો બાલ બુદ્ધિ હોય તો પણ આપણે નાસ્તા માટે થઈને પણ આપણે મેર સાગર કરીને રેડી સમયમાં થઈ જતા. હવેનો સમય કેવો આવ્યો છે કે હવેના સમયની અંદર તો માતા પિતા નાસ્તાની ડીશ લઈને બાળકની પાછળ પાછળ દોડે છે, બેટા ખાઈ લે, બેટા પી લે. તો એ જે બાળક છે એને એટલી સમજ પડતી નથી કે શા માટે મારા માતા પિતા મને મહેર સાગર આદિ કરવા માટે કહી રહ્યા છે. કારણ કે એ બાળકોની અંદર એ સમજ જ નથી આવી. સુંદર સાંજી, જ્યારે આપણી ઉપર ફરજિયાત આપણને કહેવામાં આવી રહ્યું હતું તો બાળકોને તો સમજ ન હોય, પણ તમને તો ખબર પડે છે કે આની અંદર આટલી નિયામતો ભરી છે, આટલી દૈવતો ભરી છે, અને ત્યાર પછી પણ જો તમે બાળકોને આ શિક્ષા ન આપો, ન કહો કે મેર સાગર કરીને જાય કે મંત્રનો જાપ કરીને જાય, તો સુંદર સાંજી આપણી બહુ મોટી ભૂલ છે. અત્યારે આપણે જે કમ્પ્લેન્ટ લઈને બેસીએ છીએ ને કે નાના બાળકો સામે ચાલીને જવાબ આપે છે અથવા તો માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં પહોંચાડે છે, એ બધાનું મૂળ કારણ જ આ રહે છે. એટલે તમારા આપેલા સંસ્કાર જ તમને પાછા મળે છે. તો હે સાથજી, આપણી પાસે ધણીએ એટલો ભવ્ય ખજાનો આપેલો છે. એ ખજાનાને જો તમે બાળકો સુધી પહોંચાડો, પોતે પણ કરો અને બધા ઘર પરિવારના મળીને સાથે પણ કરો, તો એની જે વાઇબ્રેશન થાય છે ને, એ વાઇબ્રેશન એટલી પોઝિટિવ છે, એટલી સકારાત્મક ઉર્જા ઘરની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે કે તમે પોતે એનો ફરક જોઈ શકશો. માટે સાથજી, હું આગ્રહ અને સવિનય આગ્રહ કરું છું કે જે પણ આ મહેર સાગર નિયમથી નહીં કરતા હોય, ગમે તે રીતે સમય કાઢો. એક સમય ભોજન છૂટશે ને તો ચાલશે, પણ મહેર સાગર છૂટશે એ ચાલશે નહીં. કારણ કે એમાં ધામ ધણીજની અપાર કૃપાનો સાગર આની અંદરમાં ભરેલો છે. સુંદર સાંજી, પૂરી મહેર જીત હક કી તિત ઓર કહા ચાહિયત. જ્યાં શ્રી રાજ્યની સંપૂર્ણ મહેર છે ત્યાં તમને બીજી કઈ વસ્તુની આવશ્યકતા છે? કારણ કે જે રીતે આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી કે જ્યાં રાજ્યની મહેર આવીને તો બધું આવી જાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ શેષ રહેતી નથી, બાકી રહેતી નથી. માટે જ્યાં ધણીએ સંપૂર્ણ મહેર તમારી ઉપરમાં કર્યા, ત્યાં જ બધો ખજાનો તમારી ઉપર ઉલટીને આવી જાય છે. હક મહેર તિત હોત હૈ. ક્યાં થાય છે? શ્રી રાજ્યની મહેર તિત એટલે ક્યાં થાય છે? ક્યાં થાય છે? જીત અસલ હૈ નિસ્બત. હવે સુંદર સાંજી, એક વાત વિચાર કરીને કહેજો કે આપણે શ્રી રાજ્યના સંબંધી છીએ. શું સંબંધ છે? શ્રી રાજ્ય મહારાજની સાથે આ સંબંધ ક્યારથી જોડાયેલો છે? હે સુંદર સાંજી, આપણને ખબર જ છે કે પરમધામમાં હતા ને ત્યારથી આપણે તો ધણી શ્રી રાજ્યના અંગ જ છીએ. અને શ્રી રાજ્યના અંગ એટલે કેવી રીતે? જેમ અત્યારે આપણું શરીર અને શરીરની સાથે જોડાયેલા હાથ, પગ, આંખ, નાક, ગુણ, ઇન્દ્રિયો છે, એવી જ રીતે આપણે શ્રી પરમધામમાં રાજ્યના એવા અભિન્ન અંગ જ છીએ. પણ આ માયાએ આવરણ જો ને કેવું નાખ્યા કે જે આવરણના લીધે આપણે ધણીના સાચા સ્વરૂપને ભૂલી બેઠા. અહીંની કમાણી ધમાણીની અંદરમાં અહીંના પરિવારને સંભાળવાના ચક્કરમાં આપણે સ્વતઃ કોણ છીએ એ જ આપણે ભૂલી ગયા. તો સુંદર સાંજી, આ સંબંધમાં એક બહુ જ સુંદર ભજન છે અને બે પંક્તિ એ ભજનની હું અહીંયા દોહરાવવા માંગુ છું. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. झूठ बदले खोया साचा, सुख रे सुहागने, सुख रे सुहागने. पूछ अपने आत्म से के
जागनी, झूठ बदले खोया साचा, सुख रे सुहागनी, सुख रे सुहागनी। पूछ अपने आत्म से कैसी ये जागनी, पूछ अपने आत्म से कैसी ये जागनी। સુંદર સાંજી આ ભજનની અંદરમાં એ જ આપણને ભાવ સમજાવી રહ્યા છે કે તમે જૂઠના બદલામાં સાચાને કેવી રીતે ખોયા છે। તમે સોહાગીનીઓ છો, પરમધામની અંદર જે હરમેશ સુખની અંદર રહેવા વાળી સખીઓ જ્યારે સંસાર માયાની માંગ કરે છે તો કેવી રીતે પિયાજીને ભૂલી બેઠી। અને હે સુંદર સાંજી, હવે આત્માને તમે આ પ્રશ્ન પૂછો, કોઈ બીજાને પૂછવા જવાની આવશ્યકતા નથી। તમે સ્વ આત્માને આ પ્રશ્ન પૂછો કે તમે શું ખોયું છે અને તમે શું પામ્યું છે। કારણ કે કંઈક પામવા માટે કંઈક ખોવું તો પડે જ છે, પણ તમે અખંડ સુખને ખોઈને માયા રૂપી અહીંના સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે આવ્યા તો આ કઈ હદ સુધી વ્યાજબી છે સુંદર સાંજી। એટલા માટે આ તારતમ વાણી કહે છે, मैं खुदी खड़ी आड़ी पिया से मिलन न होने दे, मैं खुदी खड़ी आड़ी पिया से मिलन न होने दे। ये समान फिर मिल से इसे ना व्यर्थ होने दे, ये समान फिर मिल से इसे ना व्यर्थ होने दे। अपना तो प्रीतम है श्री श्याम श्याम रे, श्री श्याम श्याम रे। पूछ अपने आत्म से कैसी जागनी, झूठ बदले खोया साचा, सुख रे सुहागनी, सुख रे सुहागनी। पूछ अपने आत्म से कैसी है जागनी, पूछ अपने आत्म से कैसी है जागनी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हे साथ जी, पूछ अपने आत्म से, તમે સ્વ આત્માને આ પૂછી જુઓ કે તમે કેટલા જાગૃત થયા છો કે અને કઈ હદ સુધી જાગૃત થવાનું હજુ બાકી છે। નિસ્બત જ્યારે ચોક્કસ થઈ જાય, સંબંધ જ્યારે ચોક્કસ થઈ જાય તો તમે રાજ્યના દરબારમાં જઈને માંગ નહીં કરશો, તમે ફક્ત જઈને એટલું જ કહેશો, હે રાજ્ય મહારાજ હું તમારી છું। અને જે સંબંધ મારા થકી ભૂલાઈ ગયો હતો આ માયાના કારણે, એ સંબંધ હવે મને પૂરી રીતે યાદ આવી ચૂક્યો છે। એટલા માટે હું આપના શ્રી ચરણોમાં પૂરી રીતે સમર્પિત થઈને એક જ વાત કહું છું કે તુમ દુલ્હા મેં દુલ્હના और न जानो बात, ईसक सो सेवा करूं सर्वे अंगों साक्षात। પિયાજી મને બીજું કશું જ જોતું નથી, તમે આત્માના માલિક છો, સર્વસ્વ જાણવા વાળા છો, ત્યારે તમને મારે કહેવાની એવી જરૂરત નથી લાગતી કે પિયાજી મારા ઘરમાં આ વસ્તુ નથી તો આ આપી દેજો, કે ફલાના નથી થઈ રહ્યું એને તમે કરાવી દેજો। જે રાજ્યના દરબારમાં જઈને ઊભા થયા ને એ અવશ્ય શ્રી રાજ્ય મહારાજની સામે આવ્યા તો ધણીની કૃપા દ્રષ્ટિ તો પડી જ ગઈ। હવે આપણે એવી રીતે ફસાયા છીએ અહીંયા માયાની અંદરમાં કે તમારે અગર દોડવું હોય તો તમે લાઈટની તરફ દોડશો કે પોતાની પરછાઈની તરફ દોડશો? લાઈટ તરફ દોડશો ને તો પરછાઈ તમને ફોલો કરશે કે નહીં? અને તમે પરછાઈની તરફ દોડશો તો એ પરછાઈ ક્યારે હાથમાં આવવાની જ નથી। તો માયા રૂપી પરછાઈ છે અને એ માયા રૂપી પરછાઈની અંદર ગમે એટલું દોડધૂપ કરીએ છીએ પરંતુ કોઈ વસ્તુ
વસ્તુ આપણા હાથમાં આવતી નથી. માટે આ તારતમ વાણી આપણને કહે છે કે સાથજી જે મેહર સાગર કરે છે, જે ધણીનું સુમિરન ગમે તે રીતે કરે છે, એ ધણીના સુમિરન થકી સંસારની પણ બધી જ વસ્તુઓને સુલભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને પરમધામનો ખજાનો પણ એની પાસે રાજ્ય મહારાજજી ખુલ્લો મૂકી દે છે. તો આવી રીતે સુંદર સાજી જ્યારે મેહરનો સાગર આપણે પાઠ જ્યારે કરતા હોઈએ ને, તો તમે દિલમાં એક જ વાતને રાખો કે જે પણ કાંઈ મળવાનું છે એ ધણી થકી મળશે, કોઈ બીજું આપવા વાળું નથી. એ કૃષ્ણજી સબવિધ પિયાજી સમર્થ છે. એટલા માટે પિયાની સામે, લાઈટની સામે ઊભા થાઓ. આ માયા છે, પરછાઈ છે, શેડો છે, એ શેડોની સામે, પરછાઈની સામે ઊભા થશો નહીં. તો સુમિરન કરો, અને સુમિરન થકી જ્યારે તમે કામ કરો છો તો એ કામ સફળ બને છે. મેહર હોત અવ્વલ સે ઇતઈ હોત હુકમ. જેવી રીતે એક ટ્રેન ચાલતી હોય તો સૌથી આગળ આપણને શું દેખાય? ત્યારે આપણે કે ટ્રેન આવી, ટ્રેન આવી, ટ્રેન આવી. શું દેખાય? મેહર છે ને, એ જ છે. એટલે શું? જ્યારે એન્જિન આવ્યું તો ડબ્બા તો આવવાના, બરાબર? એન્જિન આવી ગયું ને ડબ્બા પાછળ રહી ગયા, એવું તો બનવાનું નથી. તો હુકુમ મેહર જ્યાં છે ત્યાં શું થાય છે? મેહર હોત અવ્વલ સે. અવ્વલ એટલે કે સર્વપ્રથમ શું થાય? તો ધણીની મેહર થાય. જ્યાં ધણીની મેહર થાય છે ઇતઈ હોત હુકમ, ત્યાં હુકમ પણ ફોલો કરે છે. પેલો ડબ્બો આવી ગયો. જુલુસ સાથ સબ તિનકે. હવે જોતા જાઓ કેટલા ડબ્બા આવશે પાછળ. આખી રેલગાડી આવવાની, અને રેલગાડી પણ ખચાખચ ભરેલી આવવાની, અને પરમધામની નિયામતો સહિત આવવાની. પરમધામની અંદરના ખજાના, દૈવત, એ બધાને લઈને જ આ પૂરો આજે મેહરનો સાગર છે ને, એ એન્જિન સમાન છે. એટલા માટે વિચાર કરો સુંદરસાજી કે પ્રેરણાજી કેટલું સુલભ કરી દીધું આપણા માટે કે ફક્ત તમે આ મેહર સાગર કરો. એ મેહર સાગર થકી કેટલી બીજી નિયામતો તમને મળી જાય, કેટલા બધા બીજા જે ખજાના છે એ બધું જ તમને મળી જાય. માટે શ્રી પ્રેરણાજીએ સરખામણી શેની સાથે કરી? તો જુલુસ સાથ સબતી નકે. મેહરની સાથે જુલુસ ચાલે છે. જુલુસમાં જ્યારે રાજા બેઠા હોય ને, તો રાજાની પાછળ એની સંપૂર્ણ પ્રજા આવે છે, બરાબર? એવી રીતે આ મેહર શું છે? તો મેહર રાજા છે. અને મેહરની પાછળ પાછળ પરમધામના બધા જ ખજાના તમને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પરમધામના ખજાના પ્રાપ્ત થાય તો શું દુનિયા સંસારના ન થાય? માટે સુંદર સાંજી દુનિયાના ખજાના માગીને લેવાના નથી. તમે ધામનો ખજાનો ચાહો તો દુનિયા એની મેળે જ પાછળ આવે છે. પણ તમે જ્યારે કેવલ દુનિયા ચાહો છો તો ધામની નિયામત આવતી નથી, બરાબર? એટલે ચાહવું શું જોઈએ તમારે? પરમધામની ધન સંપત્તિ વૈભવ નિયામતને ચાહો તો એ ધન, એ ખજાનો જ્યારે મળ્યો ત્યારે આપોઆપ દુનિયાની નિયામતો તો એની મેળે આવવા લાગે છે. ત્યારે જ કહ્યું ને કે જે ભક્ત હોય છે ને, એ ભક્ત એક એક સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા જતા નથી. ભક્ત જે છે એ સિદ્ધિની ઉપર બિલકુલ ધ્યાન પણ દેતા નથી. જ્યારે કે કોઈ સાધક એવા હોય છે કે 12 વર્ષ લગાડીને એક સિદ્ધિ મેળવે છે, એવી રીતે બીજા 12 વર્ષ લગાડ્યા તો બીજી સિદ્ધિ મેળવ્યા. આપણે વિતકમાં સાંભળ્યું, ચિંતામણીભાઈ પાસે 5 સિદ્ધિઓ હતી. ગમે ત્યાંની વૈભવ, ગમે ત્યાંના દર્શન એમને થઈ શકતા હતા. પણ એવા જે સાધક 12 વર્ષ લગાડીને સિદ્ધિની પાછળ મહેનત કરે છે, એની સામે જે ભક્તિ કરવા વાળા સાધકો છે ને, એ કેવલ ભક્તિ કરીને છૂટા થઈ જાય. કારણ કે ભક્તિ કરવા વાળાને ખબર છે કે જ્યારે હું પરબ્રહ્મનું સુમિરન કરું ને, તો આ બધી સિદ્ધિઓની મેળે પાછળ આવી જવાની. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. એક એક સિદ્ધિની પાછળ
પાછળ જવાની આવશ્યકતા ભક્તને રહેતી નથી, ત્યારે એ જે ભક્ત છે એ ક્યારે એક સિદ્ધિની પાછળ દોડાદોડ કરતા નથી. માત્ર ને માત્ર પોતાના ઘરમાં અથવા મંદિરમાં ક્યાંય પણ મનને શાંત એકાગ્ર કરીને સુમિરન કરે છે, માળા ફેરવે છે. અને સુમિરનના માધ્યમથી જ્યારે ધણીનું નામ અંદર અંદર ચાલવા લાગે છે, ત્યારે ધણીના નામની સાથે બધી નિયામતો એમની પાસે ધીરે 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 આવવા લાગે છે. જો એ સંસારની સિદ્ધિ પાછળ દોડ્યા હોત તો ધણીનું નામ એમને મળવાનું હતું નહીં, પણ ધણીનું નામ આવ્યું ને ત્યાં તો બધી સિદ્ધિઓ એને મેળે જ આવી જાય છે. માટે સાથજી, આપણે જે વિઝડમની વાત કરીએ છીએ અથવા તો આપણે જે બુદ્ધિમત્તાની વાત કરીએ છીએ, તો બુદ્ધિમત્તા શેમાં છે? રાજ્યના સુમિરનમાં છે, શ્રી કૃષ્ણ નામની અંદરમાં છે. સુંદર સાજી, ત્યારે જ કહ્યું કે પાપીમાં પાપી હતા. એની સ્ટોરી બધાને ખબર છે. પાપીમાં પાપી હતા, જે પોતાના હાથેથી કઈ લોકોનું ખૂન એક દિવસમાં કરતા હતા, અને ડાકુ બનીને જે બિચારા જે કોઈ પણ ગુનો કર્યો નથી એવા બેગુનાને મારી દેતા, લૂંટી લેતા, એવા હતા રત્નાકર નામના ડાકુ. અને એ રત્નાકર ડાકુ એક દિવસ જંગલમાં હતા, ત્યારે નારદ મુનિ આવ્યા. એને સમજી લીધું આને પણ લૂંટવા છે, તો નારદ મુનિને પણ બંધી બનાવી લીધા, પકડી લીધા. અને નારદ મુનિજીને કહેવા લાગ્યા કે તમારી પાસે જે છે મને આપો. હવે નારદ મુનિજી તો ગુરુના સ્થાનમાં છે, પરોપકારી છે. તો નારદજીને લાગ્યો લૌકિક તો દેવા જેવું કઈ છે નહીં મારી જોડે, હું તો પોતે ફક્કડ અને વિતરાગી છું. ત્યારે એમણે પરમાત્માનું નામ આને કેવી રીતે આપવું એના તરફ વિચાર કર્યો. તો સમજાવવા લાગ્યા, અને રત્નાકર કહે છે કે નહીં, હું તમને એમને જવા નહીં દઉં. તમારી પાસે જે છે એ હું લૂંટીને જ તમને જવા દઈશ. તો નારદજીએ સમજાવવાની પણ કોશિશ કરી, ભાઈ તો કોના હારું કરે છે? તું જે કરે છે એમાં તારા ઘરવાળા સદસ્ય ભાગીદાર બનવાના છે ખરા? જઈને પૂછી આવ. ત્યારે રત્નાકરને લાગ્યું આને ભાગી જવું છે, તો ભાગવા માટે મને કહે છે કે તમે જઈને ઘરવાળાને પૂછીને આવો. ત્યારે નારદજી કહ્યું, ભાઈ હું ભાગવા માટે ઉપાય નથી કરતો, જોઈએ તો આ વૃક્ષની સાથે મને બાંધી દે. રત્નાકરે નારદજીને બાંધી દીધા અને પોતે ઘરમાં જાય છે. ઘરમાં જઈને પેલા તો પોતાની સ્ત્રીને પૂછ્યું, હું જે પાપ કર્મ ડેલી કરીને ધન કમાવીને લૂંટપાટ કરીને લાવું છું, એમાં તારી કેટલી ભાગીદારી રહેશે? બોલ. ત્યારે કહે છે પત્ની, અરે હું શું જાણું, એ તમારું કામ, મારે એમાં કઈ જ જોવાની આવશ્યકતા નથી. તમે ગમે ત્યાંથી લાવો ને, મારે તો ધનથી મતલબ છે. હો, સીધું સીધું મોઢા પર જ કહી દીધું. અચ્છા, ચોંકી ગયા. અત્યાર સુધી સમજતા હતા કે પરિવારના પ્રત્યે મારી લાગણી છે, તો એમની મારા પ્રત્યે એવી લાગણી હશે કરીને, પણ હતી નહીં. ત્યારે પરિવારના સદસ્ય એક પછી એક સંતાનો પાસે ગયા, માતા પિતા પાસે ગયા. કોઈએ પણ એમ ન કહ્યું કે અમે આ પાપની અંદર ભાગીદારી લેવાના છીએ. અને ત્યારે રત્નાકરને સમજમાં આવ્યું, હું કોના માટે થઈને આટલી મહેનત કરું છું? અહીંયા તો કોઈ પણ મારી સાથે પાપમાં ભાગીદારી લેવાના નથી. જ્યારે પાછા જાય છે, નારદજીની આગળ જઈને કહ્યું, બધાને પૂછીને આવ્યો, કોઈ તૈયાર નથી. સમજણ પડી? નારદજી કહે છે, નારદજી કહે છે રત્નાકરને સમજણ પડી, તો કોના માટે આટલો ઘસાઈ રહ્યો છે, કોના માટે આટલા પાપ ભેગા કરી રહ્યો છે? તે સમયમાં રત્નાકરને હવે સુધારવા માટે શું કરવું? તો કહે છે કે તું નામ જપી લે. હવે નામ આપ્યું 2 અક્ષરનું, પણ એ પણ જપી ન શક્યો. કેમ? એટલો ભાર છે જીવહાની ઉપર. પાપ એટલા કર્યા છે કે જુબાન સાથ નથી દેતી નામ લેવા માટે. રામ નામ જપવા માટે કહ્યું, પણ રામ નામ એના મોઢામાંથી નીકળતું નથી. કેટલોય પ્રયાસ કરે છે. ત્યારે નારદજી તો ગુરુ છે, અને ગુરુની તો વિશેષ વાત જ એ છે કે શિષ્ય ગમે એટલા પાપી અને ગમે એવા પતિત કેમ ન હોય, એનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવો એ ગુરુને ખબર છે.
તો નારદ મુનિજી એને એક સૂત્ર આપ્યું, ભાઈ તું રોજ શું કરે છે? હું લોકોને મારું છું. એક કામ કરી લે, મરા 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 જપી લે. ફાવશે? હા ફાવશે, કારણ કે ડેલી કામ જ એ હતું, બિઝનેસ જ એ હતું એનું. તો મરા 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 કરતા 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 એનો ઉલટો પ્રભાવ જ્યારે, કારણ કે નારદજીએ પકડાવાની શું ઈચ્છા રાખી હતી? સાચું નામ જે નારદજી પાસે હતું, રત્નરૂપી નામ, એ આપવાની કોશિશ એમણે કર્યા હતા. તો રામ નામ પકડાવવા માટે મરા 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 જપાવ્યું અને છેલ્લે એ રામ રામ બનીને, ગુરુની કૃપા તો જુઓ એની ઉપરમાં કે કેટલા સમય સુધી એણે જાપ કર્યો. અને ત્યાર પછી ફરી જ્યારે નારદજી આવે છે તો પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને એ જ્યારે પાપમાંથી મુક્ત થયો ત્યાર પછી એ જ વાલ્મીકી બનીને રામાયણની રચના કરે છે. જો ક્યાંનો ક્યાં હતો, વિચાર તો કરો સુંદરસાજી, કે આવી રીતના આ તો પ્રસંગ છે. એક નામ, બરાબર, નામમાં જો કેટલી તાકાત છે. આપણને લાગે કે નામ થકી શું થતું હશે, પણ નામમાં આટલી તાકાત છે. હવે જે તારતમના આધાર પર સુંદરસાજી જે તમે લોકો સમજી શકો છો, તો જ્યારે શ્રી રામજીના નામની અંદર આટલી તાકાત છે, શ્રી રામજી જે વૈકુંઠ ધામથી ભગવાન વિષ્ણુના જે અવતારી પુરુષ કહેવામાં આવ્યા અને અહીંયા આવીને મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે એમણે લીલા કરીને બધાનો ઉદ્ધાર કર્યા, એવા શ્રી રામજીનું નામ લેતા જ્યારે રત્નાકર ડાકુમાંથી આટલી પાવન આત્મા બને છે અને વાલ્મીકી બનીને રામાયણની રચના જ્યારે કરી શકે છે, તો પ્યારા સુંદરસાજી, તમારી અને આપણા બધાની પાસે કયું નામ આપ્યું છે? શ્રી રાજ નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને જે સુંદર સાતની ઓળખાણ છે, પહેચાન છે કે શ્રી રાજ એમને કહેવામાં આવ્યા છે જે લોક પરલોકના રાજ છે. મતલબ કે રાજા, બાદશાહ, શહેનશાહ છે, જેમના કારણે આવા કઈ અવતારી પુરુષો, એમની એક આંખ ફડકે ને તો કઈ અવતારી પુરુષ આવીને પોતપોતાની લીલા કરીને જતા રહે છે, કઈ અવતારી પુરુષો આવીને સમાજનો ઉદ્ધાર કરીને જાય છે. એવા એક અનાદિ અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણ, જેમના અનંત નામ મધ્યે તમે કહો સંસાર પ્રસિદ્ધ જે નામ છે તે શ્રી કૃષ્ણ નામ છે. અને પરમધામની અંદર લાડ અને પ્રેમથી સખીઓ એમને કહે છે, હે રાજ્ય મહારાજ, હે ધની શ્રી રાજ. કારણ કે બધાની આત્માની ઉપર તે રાજ કરવા વાળા છે. તો એવા ધની શ્રી રાજ્ય મહારાજજીનો જ્યારે આપણે સદંતર નિરંતર સતત આપણે નામ જપ કરતા રહીએ સુંદરસાજી, તો આપણા થકી હવે શેની રચના થવી જોઈએ? એમણે તો રામાયણની રચના કરી, હવે આપણે શું રચના કરીશું? આપણે પહેલા તો પોતાની જ રચના કરવી પડશે. પોતાની રચના મતલબ કે હું કોણ છું એને જાણીને, રાજ્યની મહેરની સાથે આપણે લાગીને રાજ્યનું નામ જેટલું પણ અહીંયા લઈએ, આપણો ક્ષણ ક્ષણ જે છે એ અનમોલ છે. ઘણી વાર ઘણી બધી ચર્ચાઓમાં અને ઘણા અલગ અલગ પ્રાંતના સુંદર સાતની વચ્ચે મેં આ વાત કરી છે, તો અહીંયા પણ કહું છું કે જે મોટા મિલિયનર બિલિયનર હોય છે ને, એ બધાની ઇન્કમ એક સેકન્ડની અંદર, જેવી રીતે અંબાણી છે કે જેવી રીતે એનાથી પણ કોઈ વિશિષ્ટ છે, તે બધાની ઇન્કમ એક સેકન્ડની ગણતરી કરવામાં આવે છે. માનો કે એક સેકન્ડની અંદર કહે છે કે 7 કરોડ રૂપિયાની એની ઇન્કમ છે, તો આખા દિવસની કેટલી ઇન્કમ હશે? આખો 4 થઈ ગયો, બધા ઊંઘતા હતા, જાગી ગયા. આટલી મોટી રકમ. પણ સુંદરસાજી, હવે વિચાર કરો કે જ્યારે તે એક ક્ષણની અંદર આટલું કમાવે છે, તો તમારા એક ક્ષણની અંદર તમે જે કમાવી રહ્યા છો, જ્યારે તમે નામ જપ કરો છો ને, ધની શ્રી રાજ્યના નામનું સ્મરણ કરો છો, એકવાર જ્યારે તમે શ્રી કૃષ્ણ નામ બોલો છો, એ કૃષ્ણ નામ થકી તમે જે કમાઈ કરી રહ્યા છો, એનું મૂલ્યાંકન કોણ કરી શકે છે 14 લોકની અંદર? બતાવો.
તમે ક્ષણમાત્રની અંદર જે તમારી કમાઈ છે એનું મૂલ્યાંકન કોઈ નથી કરી શકતા, કારણ કે ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ એવું ધન તમારી પાસે છે. એ લોકો તો બિઝનેસ કરે છે તો ધન આવે છે, આપણે કોઈ બિઝનેસ નથી કરતા, આપણે ફક્ત સુમિરન કરીએ છીએ. પણ કેવી રીતે? પ્રેમથી, મસ્તીથી, આનંદથી. આમાં કોઈ મહેનત છે ખરી? છે હો, છે નથી. જેવી રીતે રત્નાકરની માટે મહેનત હતી પણ વાલ્મીકી માટે નહોતી. જ્યાં સુધી એ જુબાનની અંદર નામ આવ્યું ન હતું ત્યાં સુધી બહુ જ અઘરું લાગતું હતું કે કેવી રીતે પલ પલની અંદર આપણે રાજ્યનું નામ લઈએ. પણ જ્યારે આપણી જુબાન જ બદલાઈ ગઈ અને એ જુબાનની અંદર સ્વયં શ્રી રાજ્ય મહારાજને મહેર આવીને બેસી ગઈ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. જ્યારે શ્રી રાજ્યની મહેર ઈ જુબાન ઉપર આવીને બેસી ગઈ ને ત્યાર પછી કોઈ અડચણ નથી. પછી લીધા કરો નામ અને આરામથી જીવનમાં મસ્તીથી રાજ્યનું નામ સુમિરન કરો, ભક્તિ કર્યા કરો અને તમારી જે ઇન્કમ છે ન ભૂતું ન ભવિષ્યથી કોઈ એને બતાવી શકવાના નથી. સુંદર સાજી શાસ્ત્ર પ્રમાણ આ વાત કહે છે, આપણે કોઈ હંબક વાત નથી કરી રહ્યા. શાસ્ત્ર પ્રમાણની અંદરમાં પુરાણોમાં આ વાત કરવામાં આવી છે. કૃષ્ણ એતિ મંગલમ નામ. શ્રી કૃષ્ણજીનું જે મંગલમય નામ છે એના વિશે શાસ્ત્રોની અંદરમાં પણ આ વાત કરી. કૃષ્ણેતિ મંગલમ નામ યસ્ય વાચી પ્રવર્તતે. જેની વાચાથી એ નામ સદંતર બોલ્યા જ કરે છે, નીકળ્યા જ કરે છે. એના માટે કહ્યું ભસ્મી ભવંતી સદ્યસ્તુ મહાપાતક કોટયઃ. એટલે કે જે તમારી અંદર પાપ હોય ને એ પાપમાં પણ વિશેષ પ્રકારના એવા કે જેને મહાપાતક પાપ કહેવામાં આવે છે. એ મહાપાતક પાપ એવા છે કે જેનો કોઈ પ્રાયશ્ચિત જ નથી. અથવા વેદ બી જેની સામે હાથ જોડીને કહે છે કે આનો પ્રાયશ્ચિત તમારી જોડે નથી, એવા જે મહાપાતક દરજાના પાપ છે. સુંદર સાજી ધ્યાનથી સાંભળજો. ભસ્મી ભવંતી એ ભસ્મસાત થઈ જાય છે. ક્યારે? કૃષ્ણ એતિ મંગલમ નામ. શ્રી કૃષ્ણજીનું મંગલમય નામ જે એકવાર પણ બોલે છે એના માટે કરોડો કરોડો આવા મહાપાતક પાપ જેની સામે વેદોએ પણ માથું નમાવ્યું અને કહ્યું કે આનો ઉપાય અમારી જોડે નથી, પ્રાયશ્ચિત અમારી જોડે નથી, એવા શ્રી કૃષ્ણ નામમાં કેટલી તાકાત છે. સુંદર સાજી તો વિચાર કરો કે એકવાર નામ ઉચ્ચારણ થકી કરોડો મહાપાતક પાપ. જેવી રીતે તમે ઘાસની ઉપર માચિસની ખીલી ફેંકી દો ને અને એક સેકન્ડની અંદર જો તો સુકાયેલી જે ઘાસ છે તે પૂરી રીતે બળી જાય છે, એવી રીતે અશુભ કર્મ મહાપાતક પાપ કેમ ન હોય એ પણ ભસ્મસાત થઈ જાય છે એ શ્રી કૃષ્ણ નામ થકી. સુંદર સાજી તો આ કૃષ્ણ નામની મહિમા ક્યાં સુધી ગાઈને બતાવી શકાય? હે સાથજી, એ કૃષ્ણ નામ અને કૃષ્ણ મહેર જોઈએ છે. તમે સંસારમાં આવ્યા એટલું તો આપણે સમજીને બેઠા છે કે કાયમ માટે કોઈ અહીંયા રહેવાના નથી. બીજું બહોત ગઈ થોડી રહી, અબ થોડી भी જાય, એના જેવી સ્થિતિ પણ છે. ત્યારે શું કરવું જોઈએ આટલા ઓછા સમયની અંદરમાં? તો ત્યારે એટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું કે શ્રી રાજ્યની મહેરનું આહ્વાન કરો. એ મહેર સાગર કરીને જ્યારે તમે પોતપોતાના કામ ઉપર જશો, આખા દિવસની ઉપર ધનીની મહેરનું આવરણ એવી રીતે બની જશે ને સાથજી કે ગમે ત્યાં તમે જે પણ કંઈ કામ કરતા હશો તે સમયે તમારા દિલ દિમાગની અંદર એ મહેરનું આવરણ રહેશે અને મહેરના આવરણ થકી પ્યારા સુંદર સાજી તમને રાજ્યનું નામ ભૂલાશે નહીં. તો તમારી કમાણી જે મેં કહ્યું કે જે અધડક છે, અસીમ અપાર છે, એવી જે તમારી કમાણી છે તે પલ પલની અંદર ક્ષણ ક્ષણની અંદર વધતી 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 જશે. કેમ કે મહેરનો કોઈ હાથ પકડી શકતા નથી. મહેર પલને બળે બસ. કરોડો ગણી આ મહેર પલ માત્રની અંદર
વધતી જાય છે તો ત્યારે રાજ્યનું નામ તમે લીધું, એ પણ મહેર થકી લીધું. એનું જે ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય છે એ ફળ પણ કરોડો 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 ગુના વધતું જાય છે. હવે બોલાવો કોઈને અને કહો કે મારા પુણ્યનો તું હિસાબ કરીને બતાવો. અને કોણ બતાવી શકશે તમને? માટે સુંદર સારજી આ વાણી આપણને એ જ વાત અહીંયા સમજાવી રહી છે કે આપણે હર્ષન હર પલની અંદર મહેરનું આહ્વાન કરીને ધનીજીની મહેરને બોલાવ્યું તો જલુસ સાથ સબ તિનકે, મહેરની પાછળ પૂરું જુલુસ આવ્યું. અને જુલુસની અંદર પરમધામની બધી નિયામત દૈવત તમારી પાસે આવી જશે. કચ્છું કમી ના કરત ખસમ. અને ધનીજી મહેર કરે ના તો કોઈ જાતની કમી ત્યાં એના ઉપર આવવા દેતા નથી. એક વાર મહેર થઈ ગઈ તો એ મહેરની સાથે સાથે બધી કમી પૂરતાલ થતી જાય છે. તો હે સાધજી, કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મના જે અનુયાયી છે એમની પાસે એટલી મોટી દૈવત, એટલો મોટો ખજાનો મહામતી પ્રાણનાજીને સદગુરુ સ્વરૂપે આપણને પ્રદાન કર્યા છે. ઘરે બેઠા બેઠા મહેરનું આહ્વાન કરો અને મહેરની સાથે પરમધામનો ખજાનો તમને પ્રાપ્ત થઈ જવાનો. એ ખેલ હુઆ મેહર વાસ્તે, માહે ખેલાએ સબ મહેર. જે ખેલની રચના કરવામાં આવી એ પણ તમને મહેરનો અનુભવ કરાવવા. આપણે જ્યારે પરમધામમાં હતા તો મહેર હતી? ખાલી હા યા ના કહેજો. આપણે જ્યારે પરમધામમાં હતા તો મહેર હતી કે નહીં? નહોતી? અચ્છા, હતી વાળા હાથ ઊંચો કરજો. મહેર નહોતી વાળા? અરે તો બાકી બધા સુંદર સાંજી, મહેર તો હંમેશા છે. મહેર તો હતી, મહેરની લજ્જત ન હતી. મહેર તો હતી પણ મહેર દેખાતી નહોતી, સમજમાં આવતી નહોતી કે આ શા માટે થઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે અનુભૂતિ થઈ રહી છે, આ પ્રેમ, આ લાગણી કેવી રીતે આપણને અનુભવ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એ વાતનો અનુભવ આપણી અંદર ન હતો. બાકી મહેર તો હતી જ ને. એટલે જ શ્રી પ્રાણનાજી કહી રહ્યા છે કે ये खेल हुआ मेहर वास्ते. भाई આ મહેર તમને અનુભવ કરાવવા માટે રાજ્ય મહારાજે આ તમાશો, આ ખેલ, આ નાટકની રચના એવી રીતે કરાવ્યા કે આ ખેલની અંદર જેટલા પાત્ર મૂકી દીધા છે એ બધા પણ મહેરથી રમી રહ્યા છે. આપણે જે એકબીજાની ઉપર આપણે જોઈએ, ઘણીવાર આપણને દ્વેષ ભાવ હોય, ઘણીવાર આપણને પ્રેમ ભાવ, કોઈ વાર ઈર્ષ્યાનો ભાવ હોય. અને આપણે આટલા માત્ર થોડી છીએ, આપણે તો પૂરા સંસાર, આપણે પૂરા ખેલની વાત કરી રહ્યા છે. ખેલની અંદર કહે છે કે 7 બિલિયન લોકોની આબાદી છે. આ તો માણસોની 84 લાખ યોનિમાં 80 લાખ યોની તો અલગ. પછી આટલી આબાદી વાળી દુનિયા, ખેલ, તમાશો, નાટક શા માટે રચવામાં આવ્યું સુંદર સાંજી? તો મહેરના માટે. કારણ કે તમને મહેરની અનુભૂતિ કરાવી હોય તો આ ખેલ રચાવો જરૂરી હતો. ખેલની અંદર મોકલ્યા પણ નથી, ખેલ માત્ર પડદાની ઉપર તમને દેખાડ્યા છે. તો ખેલની અંદર આયે ન ગયે હાદી હમ, પણ ચરણોમાં બેસીને મહેરની અનુભૂતિ દેવડાવવા માટે ધની શ્રી રાજ્યે ભવ્ય ખેલની રચના આપણી સમક્ષ કર્યા છે. જાતે મહેર જુદી હુઈ. હવે જેના થકી આ મહેર અલગ થઈ જાય ને, એની પાસે અગર માનો કે પૂરી દુનિયા શું, પૂરી 14 લોકની, પૂરા સંસારની જેટલી પણ દૈવતો અને ખજાનો છે એ બધું જ એને પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ મહેર સિવાય શું છે? હોત સબ ઝહેર છે તમારી પાસે, પણ એ કેવું લાગે છે? માનો કે ઝેર પી લીધું
પીધું હોય અને ઝેર પીધા પછી આપણું જીવન બચતું નથી, એવી રીતની અનુભૂતિ થાય છે. ક્યારે કે બધી નિયામત દુનિયા સંસારની મળી ગઈ છતાં મહેર ન મળી હોય ત્યારે. માટે સાધજી, મહેર કેટલી આવશ્યક છે, મહેર અનિવાર્ય છે. અને મહેર વિના ગમે એટલી દૈવત ખજાનો તમને સંસારનો કેમ ન મળી જાય, એ બધું ઝેર છે. ઝેર શા માટે કહ્યું? કારણ કે તમને જેટલો ખજાનો મળે ને, એ ખજાનેને પ્રાપ્ત કરીને તમે પરબ્રહ્મને ભૂલી રહ્યા છો, જેમનું તમે અંગ છો, જેમની ભક્તિ તમારે કરવાની છે, એ ભક્તિને તમે ભૂલી જાઓ છો, એ રાજ્યને તમે ભૂલી જાઓ છો, તો આ જેટલું તમને મળ્યું એ શું કામનું? એ તો ભૂલાવા વાળું છે. પ્રાણાજી એટલા માટે જ કહે છે કે વિષની તલાઈ વિષના ઓછાળ વિષની સેજ્યા છે ભાઈ. કારણ કે જેટલું તમે એનો ઉપભોગ કરો અને જેટલું એ તમને રાજ્યથી દૂર 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 લઈ જાય, એ બધું ઝેર સમાન છે. મેં આગળ આ કથા જરૂર કહી હશે, પણ મારી ફરજ પણ બને છે, મજબૂરી પણ છે કે મારે દોહરાવવું પડશે આ. કારણ કે અમુક બીજા નવા ભાઈ અને સુંદર સાજી એવા છે જેણે નહીં સાંભળી હશે. એક દાસી જે પોતાના રાજાની માટે ફૂલોની સેજ્યા તૈયાર કરતી, વર્ષો વર્ષ એની આ સેવા રહી કે 1.5 મણ ફૂલ લઈ આવે અને 1.5 મણથી માત્ર સેજ્યાને તૈયાર કરે. એટલી સરસ સુવાસ આવે કે પૂછો નહીં વાત. અને એકવાર એવું થાય છે કે દાસીના મનમાં આવ્યું કે મારે તો આ સેજ્યાની ઉપર સૂઈને અનુભવ કરવો છે. કારણ કે રાજા દરરોજ સૂતા હોય તો કેટલું આનંદ, કેટલી મજા લેતા હશે. એમ વિચાર કરીને એને લાગ્યું રાજા હજુ આવ્યા નથી, સેજ્યા તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો એક 2 મિનિટ માટે બેસીને કે ઊંઘીને જોઈ લો, કોને શું ખબર પડશે. તો સમયનો સદુપયોગ કરવા માટે 2 મિનિટ ફક્ત ઊંઘવા ગઈ અને એટલી સુખદાયી સેજ્યા આંખ જ લાગી ગઈ. અને જ્યારે આંખ ખુલી તો બધા રાજા સૈનિકો બધા ગોળ કરીને ઊભા હતા. જોઈને એવી ડરી ગઈ. હવે રાજાએ જોયું કે આ આટલી મામૂલી દાસી મારા માટે સેજ્યા તૈયાર કરવા વાળી અને પોતે આવીને સેજ્યા ઉપર આવી રીતના સૂઈ ગઈ, આની હિંમત કેવી રીતે થઈ શકે? તો રાજા તરત આદેશ આપે છે 100 કોડા મારીને આને મહેલમાંથી બહાર ફેંકી દો. ત્યારે 100 કોડા ખાવા માટે તૈયાર થઈ અને પહેલાથી લઈને 50મા કોડા, ચાબુકથી મારે ને કોડા મારે ને, તો 50 કોડાના માર ખાતી ખાતી એવી હશે કે બધા જોતા રહી ગયા, આ હસી કેમ રહી છે. અને જ્યારે 50 કોડા પૂરા થઈને 51મા કોડાથી લઈને છેલ્લા 100મા કોડા સુધી જ્યારે માર ખાય છે તો ધ્રુસકે રડે છે. બધા જોએ વિચાર કર્યા શું છે? પેલા હસતી હતી, હવે રૂએ છે. પૂછ્યું રાજાએ કે જરૂર આની પાછળ એનું કોઈ રહસ્ય છે, કોઈ કારણ એને સમજમાં આવ્યું હશે ત્યારે એ રડી છે. એ કહે છે કે હે રાજા, દરરોજ હું તમારી માટે સેજ્યા તૈયાર કરું છું અને દરરોજ તમે આની ઉપર શેન કરીને કેવો આનંદ લેતા હશો, એ વિચાર કરતી કરતી 50 કોડા તમે આનંદથી ખાઈ લીધા. મને લાગ્યું કે આટલી સરસ સેજ્યાનો મેં ઉપભોગ કર્યો તો 50 કોડા શું છે એની સામે, ખાઈ લીધા. પણ પછી મને વિચાર આવ્યો કે જ્યારે 2 મિનિટની ઊંઘ કાઢવા ગઈ, ભૂલી ગઈ, સૂઈ ગઈ અને મારું કામ ભૂલીને, કર્તવ્ય ભૂલીને હું સેજ્યાના સુખમાં મોહિત થઈ, ત્યારે મને ફક્ત 2 મિનિટ માટે 100 કોડાની સજા થઈ. રાજા કેટલું સુતા? ત્યારે એને વિચાર થાય છે કે મને 2 મિનિટમાં 100 કોડાની સજા થઈ. દરરોજ રાજા સૂએ, કલાકો સુધી સૂએ અને કલાકો સુધી એની અંદર મોહિત થઈને પડ્યા રહે છે. એનો આનંદ લઈને, પરબ્રહ્મનું ભજન ભૂલીને એની અંદર પૂરી રીતે મદમસ્ત થઈને પડ્યા રહે છે. તો મારા સ્વામી છે, મારા રાજા મને રોજીરોટી આપે છે, એવા મારા રાજા, મારા માલિકની સી દશા થશે.
જ્યારે એ વિચાર એને આવે છે કે 2 મિનિટ પાછળ 100 કોડાની સજા થઈ તો જીવનભર આ સુખમાં મોહિત થઈને રચ્યા પચ્યા રહે, પરમાત્માને ભૂલી જાય તો એને કેટલી ભારી સજા થશે. જ્યારે એ વિચાર મને આવ્યો ત્યારે હું ધ્રુસકે મારા રાજા માટે રડવા લાગી. એવું ન હતું કે કોડાની સજાથી મને પીડા થઈ, મને મારા રાજાનો વિચાર આવ્યો ને ત્યારે મને દુઃખ થવા લાગ્યું કે મારા રાજાને કેટલું દુઃખ થવાનું છે, કારણ કે પરમાત્માથી દૂર થઈ રહ્યા છે. માટે સાથજી આ દૃષ્ટાંત નાનું એવું છે પણ શીખ લેવા જેવી બહુ મોટી છે કે જેટલું તમે આ મોહ માયાની અંદર લક્ઝરીઝને ઇમ્પોર્ટન્સ આપો છો, આજે આર્ટિફિશિયલ જે પણ કઈ નકલી આપણી પાસે ખજાનો ગમે એવો તમે ભેગો કરો પણ સાથજી ન તો એ સાથે આવે છે અને જ્યાં સુધી તમે એનો ઉપભોગ કરો છો અને જો એ તમને ભૂલાવાનું કામ કરે તો એના જેવું દુશ્મન કોઈ બીજું હોઈ ન શકે. ત્યારે જ કહ્યું કે મહેર બિના હોપ સબ જહેર. મહેર સિવાય ગમે એટલી સુખ સુવિધાની અંદર તમે છો એ બધું જહેર સદૃશ્ય છે. તો પ્યારા સુંદર સાંજી એક એક ચોપાઈ તમને કેટલી ઊંડાણમાં લઈને જાય છે, જેનો વિચાર આપણે નહીં કરતા હશું, એમને પાઠ બોલી જતા હશું, પણ આ ધણીની અસીમ દયા કૃપા મહેર આ 45 ચોપાઈની અંદર તમે જ્યારે એ ગાગર ભરી લો છો ને તો એમાં સંપૂર્ણ મહેર સાગરનો ભાવ આવી જાય છે. આમ તો મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી કહી રહ્યા છે કે હું આ કોઈ પણ સાગરનો નિર્વાણ મેં કર્યો પણ મહેર સાગરનો નહીં કરી શકું, કારણ કે મહેર સાગરની અંદર જે વારે વારે તરંગો ઉઠ્યા કરે છે, કરોડો તરંગો ઉઠ્યા કરે છે, એટલી કરોડો ગુના મહેર થાય છે. એ કરોડો ગુના મહેરનો કોઈ પારાવાર નથી. તમે એક સ્ટેપ આગળ વધો તો કરોડો ગુના મહેર આગળ વધી જાય, તમે બીજું પગલું ભરો તો હજી કરોડો ગુના આગળ વધી જાય, તો કેવી રીતે મહેરનો પાર તમે પામી શકો. માટે સાથજી એવી અસીમ કૃપાને મહામતી પ્રાણનાથજીએ આપણા માટે સેવા ભરી તો 45 ચોપાઈઓની અંદર આ મહેર સાગરમાં ભર્યા છે. સુંદર સાંજી તમે જેટલો આનો લાભ લેશો ને એટલું જ ઓછું છે. તમે લૌકિક કાર્ય હોય, સંસારિક કોઈ પણ આદિ વ્યાધિ કંઈ પણ હોય અને પરબ્રહ્મની ભક્તિમાં તો એ લાભદાયક છે જ, એની સાથે લૌકિક ગમે તેવા કાર્યમાં અટકાવ હોય ને, શ્રદ્ધાપૂર્વક જ્યારે ધણીનું સુમિરન કરીએ છીએ, મહેર સાગર પાઠ કરવામાં આવે છે તો મહેર સાગર થકી જે બી કાર્ય નથી બનતા એ પણ બનવા લાગે છે. તો પ્યારા સુંદર સાજી હજી આપણી પાસે જે 3 દિવસની ચર્ચા સત્સંગનો સમય છે, એ સમયની અંદર હજી આપણે ગહેરાઈમાં મહેર સાગરને સમજવાની કોશિશ કરશું. રાજ્ય મહારાજની ખૂબ કૃપા થઈ રહી છે અને થતી રહે એવી રીતે હું ધણીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. એની સાથે જ સુંદર સાંજી આવો આપણે આ ચોપાઈને દોહરાવીએ. સમય 6:30 વાગ્યાનો થઈ રહ્યો છે અને પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી આપણી વચ્ચે વિરાજમાન છે. તો જે આજની ચર્ચા થઈ છે, હું પરમ પૂજ્ય મહારાષ્ટ્રના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે આપ શ્રી તમારા મુખારવિંદમાંથી અમને એનો સાર પીરસી આપો. આ ચોપાઈને હું દોહરાવી અને મારા 2 શબ્દને અહીં આગળ વિરામ આપું છું. સુંદર સાંજી ચોપાઈ દોહરાવજો. એ ખેલ હુઆ મહેર વાસ્તે माहे खिलाए सब मेहरा, जाते मेहर जुदी हुई, तब होता सब जहेरा, तब होत सब ज़हरा. बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंचे वाले की,
समस्त सुंदर साथ प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, આપણા મંદિરમાં બંને ટાઈમનું ભોજનની વ્યવસ્થા છે, સવારના નાસ્તાની વ્યવસ્થા છે, એટલે આપ સૌને નિવેદન છે કે ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને જ પ્રસ્થાન કરજો। શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મૂલ મિલાવા માનવ મંદિરનું આ 39મો વાર્ષિક મહોત્સવનો પ્રથમ દિવસ દ્વિતીય સત્રનો અત્યારે અહીંયા સમાપન થયું। બંને આદરણીય મહારાજજીએ આપણને સૌને શ્રીમદ તારતમ સાગર બ્રહ્મવાણીનો ખૂબ જ સરસ રીતે રસસ્વાદન કરાવ્યા। આવતીકાલે સવારે મંગલ આરતીની સાથે પારણ પ્રારંભ થશે અને સુંદર સાંજજી બહુ સારા પ્રમાણમાં બહાર ગામથી પણ આવેલા છે અને મેં જોયું કે મંદિરની અંદર અતિથિ ભવનમાં બેઠા હોય છે અને મને બે એક સુંદર સાંજજીએ વાત પણ કરી કે સવારનું જે સત્ર છે એ પણ ચાલુ કરો તો સારું। આપણો આ વખતે બપોરનો સત્ર ચાલુ રાખવાની ગણતરી હતી, પરંતુ આવતીકાલથી આપણે સવારે 10:30 થી 11:30 અથવા તો 10 થી 11:30 પણ આપણે સત્ર ચાલુ કરીશું। સત્ર ચાલુ રહેશે, સવારનો પણ કાર્યક્રમ રહેશે, મંચનો કાર્યક્રમ, અને બપોરનો પણ મંચનો કાર્યક્રમ રહેશે। અને રાત્રે હવે મહિલા મંડળના જે ખ્વાહિશો હોય એના આધારે શિબિર આજે શું છે 8:30 વાગે શિબિરનું પણ આયોજન છે। એટલે મેં આપણને કહ્યું જ હતું કે સવારનો નાસ્તો, બપોરનો જમણવાર, રાત્રિનો જમણવાર અહીંયા જ છે, રહેવાની વ્યવસ્થા છે અને મંગલપુરીમાં આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પણ વ્યવસ્થા કર્યા છે। એટલે બહાર ગામથી આવેલા સુંદર સાથજી યા તો સુરતના દૂરના સુંદર સાથજી અહીંયા આગળ આવીને આપ ભરપૂર લાભ લઈ શકો છો। સાથે જ સવારનો મંચ તો છે જ, સવારના મંચમાં હોય કે બપોરના મંચમાં પણ આપણા જે મહિલા મંડળ છે, માનો કે હંસાબેન રાનપરિયા આપશ્રી, આપણા મહિલા મંડળ, આપ લોકોને પણ પ્રવચનના માધ્યમથી ભાવ રાખવાની ઈચ્છા હોય તો આપ શ્રી આદરણીય શ્રી તિલકરત્નજી મહારાજજીને કરજો। અને હું હંસાબેનને તો નિવેદન કરું જ છું કે આપ જરૂર અડધો કલાક સુંદર સાથજીને આપનો ભાવ બ્રહ્મવાણી સુંદર સાથજીને પીરસજો। આવો, કારણ કે સમય થઈ ગયો છે, અત્યારે મંદિરની અંદર સંધ્યા આરતીનો કાર્યક્રમ કરવાનો છે, એટલે દીદીએ કીધું ભાવ રાખવાનો એ હું આવતીકાલે રાખીશ। તો અત્યારે આરતી આપણે કરીને આપણે સીધા મંદિરની અંદર જઈશું, કારણ કે મંદિરમાં ગૌરી અને સંધ્યા કાર્યક્રમ ચાલુ થઈ ગયો છે। તો વિલંબ ન કરતા હું આદરણીય શાસ્ત્રીજી મહારાજજીને આગળનું કાર્ય આગળ વધારવા માટે નિવેદન કરું છું। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી। અને બહુ સાધુભાઈ દીપકભાઈ, રાકેશભાઈ ક્યાં છે? માઇક બહુ સારી વ્યવસ્થા કરી છે, રાકેશભાઈને કહેજો ધન્યવાદ। આવો હવે આગળનું કાર્ય આગળ વધારશો। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી પ્રણામ। મારા શ્રી પ્રત્યે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરતા આવો આપણે હવે સીધા આરતીમાં પ્રવેશ કરીશું। અહીંયા આરતી કરીને ત્યાં મંદિર આજના આરતી માટે શ્રી રમેશભાઈ સાડીવાલા આવશો, ગોવિંદભાઈ હરસોડા, મંજુબેન આવ્યા છે, મંજુબેન અહીંયા બેઠા છે, ગોવિંદભાઈ હરસોડા આવ્યા હોય તો આગળ આવશો। અને આરતીમાં આપ રાજકોટના સુંદર સાજી કદાચ આવતીકાલે પ્રસ્થાન કરવાના છો તો આપ શ્રી આરતી માટે આગળ આવશો। મુકેશભાઈ પટેલ બોમ્બેથી આવ્યા છે અહીંયા, તેઓ શ્રી હોય તો આપ શ્રી પણ આગળ આવશો। પૂર્ણ બ્રહ્મ સે ન્યારે આનંદ અખંડ પાર, हरे भाई शिव सनकादिक आदि के चित से सन पावत पारे, अगम जानी निगम देखो बसिहारे, जानी के मुलधनी अंगना अपनी सो घर आई हमार, श्री ठाकुरानी सखियन सुध वाला लेकर सांद, त्रिगुण फास के पंग पड़े सो पंगा निरनार, वारी वारी जाऊं मैं अपनी पिया
હર શોભા મુખ હુનાવે મારા વાલા વિને સિંહાસન આસન બેઠારો છત્રસાલ ગુણ ગાવે હરિભાઈ મહારાજા ગુણ ગાવે સતગુરુજી. લઈ લો આરતી ઉઠાવી લો. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आरती करो सुंदर बालाजी ने केरी मारे हरियाणे के हार सनमाय हरा वाला गलता गमृदांग भाग यंत्र बाज सखिया निरत करे और गावे मारा वाला जी नो सुंदर वदन सुहावनो काई शोभानो नहीं पार हरे सर्व सखिया कहे अपने वाला जी के ऊपर तन मन जीवन करो बलिहार भाई सुंदर स्वरूप जुगल जोए ऊपर महामती जाय बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल जोए ऊपर महामती जाय बलिहार अवर जाय बलिहार सतगुरु जी. बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की. ધર્મપ્રાણ પ્રિય સુંદર સાથીનું નિવેદન છે કે આપ સૌ અહીંયા આવો અહીંથી પ્રસ્થાન થાઓ ત્યારે થોડુંક જોઈને ચાલજો, કારણ કે બાંધકામનું કામ ચાલે છે એટલે પગ લપસાઈ ન જાય. અને બેસતી વખતે પણ ખુરશીમાં ધ્યાન રાખજો, કારણ કે રેતી હોય તો ખુરશી થોડીક એક પગ ડાઉન થાય તો પણ પડવાનો ડર રહે. તો આપ શ્રી થોડું ધ્યાન